நல்லது. நாங்கள் யாவரும் அமர்ந்து கொள்வோம். යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් සෑම කෙනාටම අනර්ග සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රාර්ථනා කර සිටිනවා. இந்த மாலை அழகான மாலை பொழுதாக உங்களுக்கு அமைய வேண்டும் என்று நான் வேண்டிக் கொள்கிறேன். සති දෙකකට පමණ පසුව ස්වාමීන් වහන්සේගේ අභියස මේ මෙහි සිටින ලැබීම නැවතත් ආශිර්වාදයක් කොට තමයි මා සලකන්නේ. 2 வாரங்களுக்கு பின்பதாக மீண்டுமாக அந்த புதன்கிழமை ஆராதனையை நிற்பது என்பது தேவன் எனக்கு கொடுத்த பாக்கியம் என்று நான் எண்ணுகிறேன். මම කැමති සුළු මතක් කිරීම කීපයකට යන්න ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ බෙදා ගන්නට කලින් சில நினைப்பூடுதல்களுக்கு நான் கடந்து செல்ல விரும்புகிறேன். පළවෙනි කාරණාව තමයි අපි ලැබලා තිබෙන මාසය පාවිච්චි කරන්නට යන්නේ සූදානම් වීම කිරීමට නැත්නම් එළඹෙන වර්ෂයට සූදානම් වීමේ මාසයක් හැටියට විවිධ සේවාවන් වල ඒ වගේම ශාඛා සභා පාලනයන් සහ සියලු තැන්වල තියෙන අඩුපාඩු අපි හදාගත යුතුව තිබෙන කාලයක් අපි ඒට ආරම්භයක් ගන්නවා මේ මාසයේ. தேவன் கொடுத்த அந்த புதிய மாதத்திலே நாங்கள் அடுத்த எதிர்வருகின்றான 17ஆம் வருடத்துக்கான ஆயத்தங்களை செய்ய இருக்கின்றோம். ஊழியங்களிலும் கூட கிளை சபைகளிலும் கூட சில மாறுதல்களை அல்ல முன்னேற்றங்களை புதிய காரியங்கள் உட்புகுத்த விரும்புகிறோம். ඒ අපිට තිබෙන ප්‍රථම ක්‍රියාව හැටියට ලබන සඳුදා අඟහරුවාදා සහ බදාදා කියන දවස් තුනම අපි පාවිච්චි කරන්නට යනවා යම්කිසි පිබිදීමක් සභාව තුල හට ගැනීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් විශේෂ දින තුනක ආත්මික කාල පරිච්ඡේදයක්. எதிர்வரும் திங்கள் செவ்வாய் புதன்கிழமை ஆகிய 3 தினங்களிலும் கூட தேவ சமூகத்திலிருந்து எங்களை புதுப்பித்துக் கொள்ள அல்லது எங்களுக்கு ஒரு எழுப்புதல் ஏற்படுத்திக் கொள்ளத்தக்கதான தியான நாட்களுக்குள்ளே நாங்கள் அந்த 3 நாட்களிலும் இருக்க இருக்கின்றோம். අපි කැඳවීමක් දීලා තිබෙනවා නමස්කාර කණ්ඩායම් වලටත් ඒ වගේම නමස්කාර සේවය සඳහා කැඳවීම ලැබුවාටත් ලබන සඳුදා අඟහරුවාදා කියන දවස් දෙක මේ දේවස්ථානයේදී අපි විශේෂයෙන්ම නමස්කාරය පිළිබඳව කතා කරන්නට යනවා ඒ කණ්ඩායම් වලට. அந்நாட்களிலே ஆராதனைகளிலே பங்கு பெற்றுகிறதான அல்ல ஆராதனை நடத்துகின்றவர்கள் அவர்களுக்காக அந்த விசேஷமாக அந்த நாட்கள் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவ்வாறுபட்டவர்களுக்கு என்று அழைப்புகளும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ඒ වගේම ඒකේ දෙවෙනි දවසේ කියන්නේ අඟහරුවාදා අපි පාවිච්චි කරන්නට යනවා උදෑසන 9 සිට 12 දක්වා ඇදහිලිවන්ත හැමෝටම ආරාධනාත් කරනවා. අපි නමස්කාරයෙන් ස්වාමින් වහන්සේ වෙතට ලංවීම සහ රාත්‍රී භෝජනය සමග අපි පවත්වන්නට යන විශේෂ මෙහෙයක් ලබන අඟහරුවාදා උදේ 9 ඉඳලා 12ට ඒ සඳහා නමස්කාර කණ්ඩායම් වල අයට පමණක් නෙවෙයි සියලු දෙනාට විවෘත ආරාධනාවක් ලබා දෙනවා. ඇවිත් නමස්කාරයේ අත්දැකීම් ලබා ගන්නට කියලා. திங்கட்கிழமை ஆராதனை குழுக்களுக்கு செவ்வாய்க்கிழமையானது சபையில் உள்ள விசுவாசிகள் யாவர்களுக்கும் அவருக்கு அந்த 9 மணியிலிருந்து 12 மணி வரையும் ஆராதனைக்குள்ளே அவர்களை வழிநடத்தி பரிசுத்த அப்போஸ்தல ஆராதனைகளும் அவர்களை நாங்கள் தொடர்புபடுத்த போகின்றோம். அதற்கு யாவரையும் நாங்கள் அழைக்கின்றோம். අපි මෙහෙම සිතමු නමස්කාරයට කළ හැකි දේ කොපමණ මහත්ද කියලා අපි අත්දකින්න බලාපොරොත්තු වෙමු මේ දෙවෙනි දවසේදී. இந்த 2ஆம் நாளிலே ஆராதனை மூலமாக நாங்கள் எவ்வாறு காரியங்களை நாங்கள் சாதிக்க முடியும் என்பதை நாங்கள் காண போகின்றோம். ඒ වගේම එළඹෙන බදාදා අපි උදෑසන 6 සිට සවස් 6 දක්වා මෙම ස්ථානයේ පැය 12ක යාඥා කාලයක් කරන්න යනවා. ඒකේ මූලිකම අරමුණ තමයි මේ ගෙවිච්ච කාලවකවානුව වල අපි විශාල සේවා සැලැස්මක් විවිධ ස්ථානවල ආරම්භ කළා. මේ රටෙන් පිටපවා ඒවා ස්ථීර වෙන්නත් මේ රට තුලත් අපි ආරම්භ කරලා තිබෙනවා විශේෂිත සභා ස්ථාපිත කිරීමේ ආරම්භක කාරණා. මේවා ස්ථීර වෙන්නයි කියලා කරන යාඥාවක් කරන. ඒ නිසා ලබන බදාදා දේව මෙහෙය රාත්‍රියේ පැවැත්වෙන්නේ අපි සවස් 4 සිට 6 දක්වා ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ බෙදා ගනිමින් 6 වෙද්දී උදෑසන පටන් ගන්න පැය 12 අවසන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. அடுத்ததாக புதன்கிழமையானது காலை 6 மணி தொடக்கம் மாலை 6 மணி வரையும் தொடர்ச்சியான ஒரு ஜெபம் இருக்கும். அதில் என்னவென்றால் இந்த வருடம் முழுதும் செய்தான ஊழியங்களை நாங்கள் நிவர்த்தி செய்து கொள்வதற்கும் அடுத்ததான ஊழியங்களுக்கு எங்களை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்வதற்கான காரியங்கள் அதற்குள்ளே இருக்கும். அதே வண்ணமாக அந்த ஆராதனை நாளிலே புதன்கிழமை ஆராதனை மாலை 6 மணிக்கு தொடங்குவதில்லை, 4 மணியிலிருந்து 6 மணி வரைக்கும் அந்த புதன்கிழமையிலே நடைபெறும். ඉවගම අපිට තිබෙනවා ලබන 14 වෙනිදා 2017 වර්ෂයට අපගේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඇදහිලිවන්ත සුභාවයේ සිටින අයව ගෝලත්වයට හා දේව සේවයට පත් කර ගන්නට ඕන. ඉතා ඉක්මනට මක්නිසාදයක් දැන් යම්කිසි කණ්ඩායමක් දේව සේවයේ නියැලෙනවා. ඒක සතුටුදායකයි. ඒ ගැන දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. දැන් මේ ඇදහිලිවන්ත සුභාවයෙන් ඉන්න බොහෝ දෙනෙක් තාම සේවයකට අවතීර්ණ වෙන්නේ නැහැ. ඒවට හේතු සාධක කීපයක් තිබෙනවා. ඔවුන්ට දොරවල් ඇරෙන්න ඕන, පුළුල්ල මාර්ග දකින්න ඕන.
අපි ඒ සඳහා අපි 14 වෙනිදා ආරම්භ කරන්නට යනවා එක දවසක සම්මේලනයක්. අධිලිවන්තයා දේව සේවකයෙක් විය යුතුයි කියන තේමාවෙන් විශේෂ බයිබල් සම්මේලනයක්. எதிர்வரும் 14ஆம் தேதியானது ஒரு மாநாடு இருக்கின்ற என்னவென்றால் விசுவாசிகள் என்றான இடத்தில் இருந்து அவர்கள் சீஷத்துவத்துக்குள்ளே வர வேண்டும். ஏன்னா அநேகர் விசுவாசிகளாக இருக்கிறார்கள் என்று எந்த ஒரு ஊழியத்திலும் பங்கு பெறுவதில்லை. ஆகவே அவர்கள் சீஷத்துவத்துக்குள்ளே வர வேண்டும் என்பதபடினால் அந்த 14ஆம் தேதி இருக்கிறான கூட்டத்திலே பங்கு பெற்று சீஷத்துவம் என்ன என்பதை கற்றுக்கொள்ளலாம். එහිදී ප්‍රධාන පාලකතුමා ඒ වගේම වෛද්‍ය ලලිත් මෙන්ඩිස් ඒ වගේම අවසාන සැසියට දේව ධර්මාචාර්ය ගරු කෝල්ඩන් වික්‍රමරත්න දේවගත්තුමාටත් අපි ආරයුම් කරලා තිබෙනවා. අපිට අවශ්‍යයි යම් ලෙසක බලාපොරොත්තු වෙන්නේ 200ක පමණ වගේ කණ්ඩායමක්. මක් නිසාද ඊට වැඩි පැමිණෙන එක දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත නැවත ස්ථිර වෙයි. අපි කතා කරන්න යන්නේ ඍජුවම අධිලිවන්ත ස්වභාවයේ සිටීම දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත නොවේ. ඒ අය දේව සේවයක් කළ යුතුමයි. නැතිනම් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සභාවේ වර්ධනය දකින්න බෑ. இந்த 14ஆம் தேதியானது விசுவாசிகள் என்ற இடத்திலிருந்து அவர் சீஷத்துவத்துக்குள்ளே வர வேண்டும். ஏனென்றால் கட்டாயமா ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விதமான ஊழியங்களை பங்கு பெற வேண்டும் என்பது கட்டாயமா இருக்கின்றது. ஆகவே அந்த நாளிலே காலை நேரத்திலே எங்களுடைய தலைமை போதகர்கள் பிஜி மெண்டிஸ் அவர்கள் பேசுவார்கள். அதன் பின்பு கலாநிதி டாக்டர் லலித் மெண்டிஸ் அவர்கள் பேசுவார்கள். அதன் பின்பு எங்களுடைய பாஸ்டர் கோல்டன் விக்ரமரத்ன அவர்களும் அந்த நாளிலே இந்த ஆராதனையிலே பங்கு பெற்றி உங்களோடு பேசுவார்கள். මෙම තමයි අපිට නොවැම්බර් මාසයේ තිබෙන විශේෂිත කාරණා. ඒ වගේම දැක්කා විවිධ ස්ථානවල සභා ආරම්භ. ඒ වගේම ඒවට විවිධ අයව දෙවියන් වහන්සේ තෝරගන්නවා. මම එක දෙයක් සිතුවා. මේ අය මේ ස්ථානවල ස්ථානගත වෙන්නේ ඔවුන් 100%ක්ම සුදුසු නිසාම නෙමෙයි. දෙවියන් වහන්සේට ඔවුන් පාවිච්චි කරන්නට උවමනයි. ඒ නිසා ඔවුන්ව ඒ ස්ථානවල උන්වහන්සේ ආරම්භයක් අරගෙන දෙනවා. அதே வண்ணமாக அந்த நவம்பர் மாதத்திலே பல புது கிளை சபைகளை நிறுவ தொடக்க இருக்கின்றோம். அதற்கு அனுப்புகிறவர்கள் எல்லாம் தகுதியானவர்கள் என்றல்ல, ஆனால் ஆண்டவர் ஒவ்வொருவரையும் தன்னுடைய ஊழியத்திலே பயன்படுத்த விரும்புகிறார் என்பதுதான் அதன் நோக்கமாக இருக்கின்றது. මට මේ මෑතකදී දෙවියන් වහන්සේ කතා කළා යම් විශේෂිත දෙයක්. මම හිතනවා මම මේක මීට කලින් බෙදාගත්තේ නැහැ කොහෙදවත්. මට සිතුණා දැන් මේක ඔබත් එක්ක බෙදාගෙන ඉන්න අනතුරුව දේව වචනයට යන්න. அண்மையிலே தேவன் என்னோடு சில காரியங்களை பேசினார். அதை இதற்கு முன்பதாக உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்ளவில்லை. ஆகவே அதை குறித்து இந்த நாளில் நான் பேச விரும்புகிறேன். සෑම සේවයකම පංගුකාරකමක් තියෙන්න ඕන. ஒவ்வொரு ஊழியத்திலும் எங்களுடைய பங்களிப்பு இருக்க வேண்டும். මම දැක්කා මේ ලෝකයේ විවිධ ස්ථානවල දේවදාසයෝ හුදකලා වී අසාර්ථක වී ඔවුන් මේ ඔබම ඔබ යන ස්වභාවයක් ඔවුන්ගේ ජීවිතවල. இன்றைய நாட்களை பார்க்கும் பொழுது சில ஊழியக்காரர்கள் வஞ்சிக்கப்பட்டவர்களாக அல்லது சோர்ந்து போனவர்களாக ஏதோ ஒன்றை பின்பற்றி நடக்கின்றவர்களாக காணப்படுகின்றார்கள். ඔබම ඔබ යනවයි කියලා කියන්නේ ඉලක්කයක් රහිතව ඔහේ ගමන් කරනවා. ඔවුන් දන්නේ නැහැ ඔවුන් කරන්නේ මොනවද, කියන්නේ මොනවද. ඒ වගේම ඔවුන් කොතනකද ගිහින් නවතින්න යන්නේ කියන ඔවුන්ට පදනමක් නැති சேவாமன் பூமியாக்மா දැක්කා. அந்த சுற்றி வளையத்தை என்று சொல்லும் பொழுது அவர்களுக்கென்று ஒரு இலக்கு இல்லை, ஏதோ ஒன்று செய்கின்றோம் என்று நிர்விசாரமாக செய்கின்றான் ஒரு நிலை காணப்படுகிறது. ஆகவே அவளுக்கு ஒரு இலக்கு அங்கே தேவைப்படுகின்றது. මම මේ ගැන දෙවියන් වහන්සේට යාඥා කරද්දී මම දැක්ක විශේෂ දෙයක් තමයි මේ අයට නැවත පංගුකාරකමක් ඕන. நான் இதை குறித்து சிந்தித்த பொழுது நான் தேவனோடு பேசி ஜெபித்தேன். ஆண்டவரே இவர்களுக்கு மீண்டுமாக இதிலே பங்கு பெற வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம் உருவாக வேண்டும். මේ පංගුකාරකම ලබා දෙන්න යන්නේ සභා නිලයකින්වත් සභා සහතිකයකින්වත් නෙමෙයි. ඒගොල්ලන්ගේ පංගුකාරකමට ගන්න ඕනේ ආත්මික ආලේපයකින්. இவர்கள் ஒவ்வொரு மீண்டுமாக இணைந்து கொள்ளப்படும் எவ்வாறு பதவியினாலோ அல்லது சான்றிதழினாலோ அல்ல, அவருடைய மனதிலே ஏவுதலின் மூலமாக அந்த பங்கு பெறுதலுக்கு அவர்கள் பெற வேண்டும். මට මතක් වුණා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ සිහි කරලා දුන්න ආත්මයන් වහන්සේ එලිෂා ගොන්බානක් නඩත්තු කරමින් සිටිද්දී එලියා ගිහිල්ලා සලුවක් ඔහු පිට දමලා ඔහුට අඬගසනවා කැඳවීම සමග මා සමග පංගුකාරයෙක් වයන් කියලා. இந்நிலையிலே எனக்கு எலிசா தீர்க்கதரிசியினுடைய காரியமான நினைவு வருகின்றது. அவர் 10 ஏர்களை பூட்டி அவர் தன்னுடைய வயலில் உழுது கொண்டிருக்கும் பொழுது எலியா தீர்க்கதரிசி அவருக்கு தன்னுடைய சால்வை அவர் மேல் போட்டு அவரை ஊழியத்துக்கு அழைக்கின்றார். ඒ වගේම මා දැක්ක දෙයක් තමයි නාස්තිකාර පුත්‍රයා ගෙදරට හැරි එද්දි ඔහු පිරිසිදු නෑ තාම. ඔහු වෙන්නේ අර පරණ කිලිටිකමත් එක්ක අපිරිසිදුකමත් එක්ක නුමුත් ඔහුගේ පියා හොඳම වස්ත්‍රයක් අරගෙන ඔහුට අන්දවලා ඔහුව ගන්නවා ගේ ඇතුළට පංගුකාරකමට.
அடுத்ததாக நாங்கள் கெட்டகுமாரனுடைய வாழ்க்கை குறித்து பார்க்கும் பொழுது அவன் திரும்பி வரும் பொழுது அவன் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவனாக அல்ல, அவன் அழுக்கான கந்தையோடு கூட அவர் வரும் பொழுது தன்னுடைய தகப்பனானவர் அழகான புதிய வஸ்திரங்களை அவர் கொடுப்பதற்கு ஆயத்தப்படுகின்றார். එම නිසා මම ගෙවිච්ච දින කීපය ඇතුළතදී සමහරක් අයට මේ ආත්මික ඉගෙනවීම අලලා ඇතම් අයව නැවත පංගුකාරකමට ගත්ත. ඒකට හේතුව සමහරක් අය අනුවණකමට තමන්ගේ ගුරුවරු විවේචනය කරලා නායකයින්ට පිටුපාලා හිතුවක්කාර වී තමාගේ අභිමතාවන් වලට තමා දුවන්ට ගිහිලා අනුවණකම් නිසා පැටලුණු අයට මෙවැනි පංගුකාරකමේ ආලේපයක් දීලා නැවත ඔවුන්ව අර සලුවකින් වෙලා ගන්නවා වගේ ආරක්ෂාවක් දීම අත්‍යවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා. මේක මේ තනතුරු දීමක්වත් නැත්නම් මේ කැපකිරීමක්වත් හැටියට සිතනවා නම් බොහෝ අය වැරදි. ගොඩක් අයට මේ කැපකිරීම කියන එක ඒගොල්ලෝ ගන්නේ තනතුරක්, මේ අභිමානයක්, මට මේ සභාවේ නිලයක් එසෙව්වා කියනවා වගේ. එවැනි ස්වභාවයකින් නෙවෙයි මේ යුගයේ බොහෝ දේවල් වෙන්නේ. මිනිසුන්ව කිලිටි පිටුනුත් වස්ත්‍රයක් දාලා ගන්නේ ඇතුළට ඔවුන් පංගුකාරයෝ කරගන්න උවමනා නිසා, නැත්නම් ඔවුන් හොඳ නිසාම නෙමෙයි. நாங்கள் ஊழியம் செய்கின்ற அநேகரை பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் சோர்ந்து போனவர்களாகவோ அல்லது அந்த ஊழியத்திலே தங்களை விட்டு விலக்கி கொண்டவர்களாகவோ அல்லது தங்களுடைய தலைமைத்துவத்தை அல்லது தங்களுடைய குருவானவர்களை விமர்சிக்கிறவர்களாகவோ காணப்படுவார்கள். இவ்வாறு பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் ஊழியத்திலே அங்கு பங்கு பெற முடியாத நிலையை காணப்படுகின்றார்கள். ஆனாலும் கூட மீண்டுமாக ஒரு ஊழியத்திலே பங்களிப்பு வழங்கத்தக்கதாக அல்ல அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படத்தக்கதாக ஒரு அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக அவர்களை முன் அழைத்து அவர்களுக்கு மீண்டுமாக ஒரு வஸ்திரம் கொடுத்து அவர்களை உயர்த்துவதாகத்தான் இது இருக்கின்றது. ஆகவே இது பதவியோ அல்லது கௌரவிப்போ அல்ல, தங்களை புதுப்பிக்கதான ஒரு காரியமாக இருக்கின்றது. ඔවුන් හොඳ නිසාම නෙමෙයි කියන වචනයටත් මම හිතනවා ඊට වඩා සුදුසු වචනේ ඔවුන් සුදුසු නිසාම නෙමෙයි. ඒ දේ කරන්නේ සුදුසුකමට පත් කරගන්න අරමුණ. හොඳ නිසාම නෙමෙයි කියන වචනයට වඩා මම හිතන්නේ සුදුසු අර වචනේ. ஏனென்றால் அவர்கள் நல்லவர் என்றபடியான ஆனபடியினால் அல்ல, அவர்களை தகுதிப்படுத்தி தகுதியுள்ள மாற்றும்படியாக இவ்வாறு கரிஞ்சியப்படுகின்றது. හොඳයි, අපි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය වෙතට යමු. එමු පෙරළමු ලූක් සුභාරංචියේ 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ අපි කියවමු 10:38 සිට 42 දක්වා. நாங்கள் லூக்கா சுவிசேஷம் 19ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனம் 42ஆம் வசனம் வரையும் வாசிப்போம். තවද ඔවුන් යද්දී උන්වහන්සේ එක්තරා ගමකට ඇතුල් වූ සේක. එවිට මාර්තා නම් එක්තරා ස්ත්‍රියක් තමාගේ ගෙදරට උන්වහන්සේ පිළිගත්තාය. ඇයට මරියා නම් සහෝදරියක් සිටියාය. ස්වාමීන් වහන්සේගේ පාද පාමුලේ හිඳ උන්වහන්සේගේ වචනය ඇසුවාය. නමුත් මාර්තා බොහෝ උපස්ථාන කිරීමෙන් කරදරව සිටියාය. උන්වහන්සේ වෙතට ඇවිත් ස්වාමිනී, මාගේ සහෝදරී තනියම උපස්ථාන කරන්නට මා හැරිය බව ඔබ සලකන්නේ නැද්ද? එබැවින් මට උපකාර කරන ලෙස ඇයට කිව මැනවයි කීවාය. නමුත් ස්වාමින් වහන්සේ උත්තර දෙමින් මාර්තා මාර්තා, නුඹ බොහෝ දේවල් ගැන නලංගු වී කැළඹෙන්නේය. නමුත් ඕනෑ කරන්නේ එක දෙයක්ය. මරියා වනාහි ඈ කෙරෙන් බැහැර ගනු නොලබන්නා වූ යහපත් කොටස தோராகத்தை கீசேக. மன்னிக்க வேண்டும். லூக்கா சுவிசேஷம் 10ஆம் அதிகாரம் 38ஆம் வசனம் தொடக்கம் 42ஆம் வசனம் வரை. பின்பு அவர்கள் பிரயாணமாய் போகையில் அவர் ஒரு கிராமத்தில் பிரவேசித்தார். அங்கே மார்த்தாள் என்னும் பெயர் கொண்ட ஒரு ஸ்திரீ அவரை தன் வீட்டிலே ஏற்றுக்கொண்டாள். அவளுக்கு மரியாள் எனப்பட்ட ஒரு சகோதரி இருந்தாள். அவள் இயேசுவின் பாதத்தருகே உட்கார்ந்து அவருடைய வசனத்தை கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள். மார்த்தாளோ பற்பல வேலைகளை செய்வதற்காகவும் வருத்தம் அடைந்து அவரிடத்தில் வந்து, ஆண்டவரே, நான் தனியே வேலை செய்யும்படி என் சகோதரி என்னை விட்டு வந்திருக்கிறதை குறித்து உமக்கு கவலை இல்லையா? எனக்கு உதவி செய்யும்படி அவளுக்கு சொல்லும் என்றாள். இயேசு அவளுக்கு பிரதியுத்தரமாக, மார்த்தாளே மார்த்தாளே, நீ அநேக காரியங்களை குறித்து கவலைப்பட்டு கலங்குகிறாய். தேவையானது ஒன்றே. மரியா தன்னை விட்டு எடுபடாத நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டாள் என்றார். මගේ ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරිය, என்னுடைய பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே, මෙම ස්ථානයේ මේ ගේ ඇතුලේ සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවන් කීපයක් ඔබ සමග ප්‍රථමයෙන්ම බෙදා ගන්නට කැමතියි. இங்கே ஒரு வீட்டுக்குள்ளே நடக்கின்ற சில சம்பவங்களை குறித்து உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். පළවෙනි කාරණාව තමයි යේසුස් වහන්සේව ඔවුන් පිළිගන්නවා. முதலாவதாக அவர்கள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டார்கள். යේසුස් වහන්සේව ඔවුන් පිළිගන්නවා
සිය කැමැත්තෙන් ඔවුන්ගේ ගෙදරට. அவர்களை இயேசுவை முழு இதயத்தோடு அவர்கள் தங்களுடைய வீட்டுக்கு ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். දෙවෙනි කාරණාව යේසුස් වහන්සේ සිටින ස්ථානයේ දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛය තියෙනවා. அது இரண்டாவதாக இயேசு இருக்கின்ற இடத்திலே தேவ சமூகம் இருக்கின்றது. දැන් අපේ කිතුණු ජීවිතේ යේසුස් වහන්සේව අපේ ජීවිතයට පිළිගත්තාට පසුව උන්වහන්සේව කැඳවා ගත්තාට පසුව අපි දැනගන්න ඕන විශේෂිතම කාරණාව තමයි අපි සිටින්නේ දේව අභිමුඛේ. முதலாவதாக நாங்கள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட பின்பு அவர் எங்களிடத்திலே அழைத்துக் கொண்ட பின்பு நாங்கள் இருப்பது என்னவென்றால் அவர் இருக்கிற இடத்திலே தேவ சமூகம் இருப்பதை நாங்கள் உணர வேண்டும். මේ ලෝකේ ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේව පිළිගත්තා වූ බොහෝ අයට අද පමණක් නොවේ. අපි දකිනවා මේ යවුම් පත්‍රවල ලිපි හරහා මේ සෑමදෙයින්ම මිනිසා දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ හැසිරෙන විදිය ඉතාමත්ම භයංකාරයි. இந்த நாங்கள் இயேசுவை குறித்து பார்க்கும் பொழுது நிருபங்களில் எல்லாம் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டவருடைய வாழ்க்கையை பார்க்கும் பொழுது அவருடைய பின்னணியை பார்க்கும் பொழுது மிக பயங்கரமாக இருக்கின்றது. අපිට පේනවා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සභාව කියලා කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ තිබෙන ස්ථානය. கிறிஸ்துவனுடைய சபை என்பது தேவ சமூகம் இருக்கின்றான ஒரு இடமாக இருக்கின்றது. දේව අභිමුඛයේ තිබෙනවයි කියලා කියන්නේ යේසුස් වහන්සේව පිළිගත්තු සෙනග උන්වහන්සේත් එක්ක රැස් වෙන ස්ථානය. ஏனென்றால் தேவ சமூகம் என்னும் பொழுது இயேசு ஏற்றுக்கொண்டவர் அவர்களுக்கு இருக்கின்றான ஒரு அனுபவம். අද මේ ලෝකයේ බොහෝ තැන්වල යේසුස් වහන්සේව පිළිගත්තු ස්ථානවල ඔවුන් සිතන්නේ අපි ප්‍රශංසා ගී කියනවා නම් ඒ වගේම ප්‍රශංසාවල් දෙනවා නම් සභාවේ වැඩ පිළිවෙතක් තිබෙනවා නම් එයින් පමණක් දෙවියන් වහන්සේ සතුටටපත් වෙයි කියලා. இந்நாட்களில் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் நினைப்பது என்னவென்றால் எங்களுடைய சபையிலே நாங்கள் ஆராதனையை சரியாக செய்தால் சரியாக துதியை ஏறெடுத்தால் அது போதும் என்று அவர்கள் நினைக்கின்றார்கள். නමුත් දෙවියන් වහන්සේ ඒ දෙයට කැමතිද නැද්ද කියන එක පෙනෙන්න යන්නේ උන්වහන්සේ දෙන ප්‍රතිචාරත් එක්ක. அந்த இயேசு சரியாக சரி என்று ஏற்றுக்கொள்கிறாரா இல்லையா என்பது அவர் எங்களுக்கு பதிலளிக்கும் விதத்திலே காண முடியும். දැන් බලන්න මෙම ගේ ඇතුලේ චරිත දෙකක් සිටිනවා. කෙනෙක් මාර්තා කෙනෙක් මරියා. இந்த வீட்டுக்குள்ளே இரண்டு நபர்கள் இருக்கிறார். ஒன்று மரியாள் மற்றவள் மார்த்தாள். මාර්තා යේසුස් වහන්සේ උදෙසා ක්‍රියාශීලීව වැඩ කරන්න බොහෝ දේවල් කරන්න සටනක් කරනවා. இந்த மார்த்தாளோ இயேசுவுக்காக அநேக காரியங்கள் செய்யும்படியாக அவள் முற்படுகின்றாள். යේසුස් වහන්සේ මේ නොදැක්කාද? இயேசு அதை ஏற்றுக்கொண்டாரா? යේසුස් වහන්සේ මේක දැක්කා. அதை கண்டாரா? கண்டார். කවුද යේසුස් වහන්සේව ගෙදරට පිළිගත්තේ? யார் முதலாவது இயேசுவை வீட்டுக்கு அழைத்தது? මාර්තා තමයි යේසුස් වහන්සේව ගෙදරට පිළිගත්තේ. மார்த்தாள் தன் இயேசுவை தன்னுடைய வீட்டுக்கு அழைத்தார். යේසුස් වහන්සේට අහන්න තිබුණා මරියාගෙන් "කෝණුබේ සහෝදරි නුඹ පමණක් මාගේ පාද පාමුල වචනය අසමින් නුඹගේ සහෝදරි මෙතන නෑනේ" කියලා. இயேசுக்கு இவ்வாறு கேட்கக்கூடியதாக இருந்திருக்கும். ஏனென்றால் மரியாளே என்னை அழைத்தனுடைய சகோதரி அல்லவா, அவள் எங்கே என்று கேட்டிருக்கலாம். ඔබ මතක තබා ගන්න යේසුස් වහන්සේගේ පාමුලට මිනිහෙක් පැමිණීම බලහත්කාරයෙන් දෙවියන් වහන්සේ කරගන්න දෙයක් නොවේ. ඒක සිය කැමැත්තෙන් මිනිහා දේව පාමුලට එන්න ඕන. ஒருவன் தேவனுடைய சமூகத்துக்கு வருவது என்பது பலவந்தப்படுத்தி அல்ல, அவன் இருதய மனப்பூர்வமாக இயேசுவினிடத்திலே வர வேண்டும். අද මිනිස්සු තමන්ගේ සිත පසුබට වුණාම දේව පාමුලට එන්නේ නැහැ. சில வேளையிலே சிலருடைய மனதிலே துக்கம் ஏற்படும் பொழுது அவர்கள் தேவ சமூகத்துக்கு வருவதில்லை. සභාවක් එක්ක අර්බුද ඇති කරගත්තොත් දේව පාමුලට එන්නේ නැහැ. சபையில் ஏதாவது ஒரு குழப்பம் ஏற்பட்டு விட்டால் தேவ சமூகத்துக்கு வருவதில்லை. හැබැයි ඔවුන් සභාවත් සමග සිටිනවා. නමුත් ඔවුන් යේසුස් වහන්සේට දිය යුතු ගෞරවය නොවේ. ඔවුන් විවිධ ආකාර අනේක විවිධ දේවල් ඒ ගේ ඇතුලේ කරමින් සිටිනවා. அவர்கள் சபையிலே இருப்பார்கள், ஆனால் இயேசுவுக்கு ஏற்றான காரியங்களை செய்வதில்லை, வேறு விதமான பற்பல காரியங்களை සමහර செய்வார்கள். අය එක්සිත් නෑ තමාගේ පාඩුවේ වෙනම යාඥාවල් කරන් යනවා. ஒரு சிலர் ஒருமனப்பும் இல்லை, அவர்கள் தனிமையாக வேலை செய்து තව கொண்டிருப்பார்கள். පිරිසක් සභාවත් සමග එක්සිත් නෑ තමාට උවමනා කරන ආකාරයෙන් මොනවා හරි සේවයක් කියලා දෙයක් කරන් යනවා. இன்னொரு சில சபையோடு ஒற்றுமைப்படுவதில்லை, அவர் தங்களை விருப்பமான ஏதாவது ஊழியத்தை செய்வார்கள். අපි මේ කරන දේවල් කළ නමුදු මේවා ප්‍රතිඵලදායකද කියලා බලන්න ඕන. நாங்கள் இவற்றை செய்யும் பொழுது இதுக்கு பிரதிபலன் உண்டா என்று நாங்கள் சிந்திக்க வேண்டும். මමට කියන්න යනවා උන්වහන්සේට යම් උපස්ථාන අපි කරන්නේ නම් நாங்கள் ஏதாவது இயேசுவுக்கு ஒரு உதவியை நாங்கள் ஒரு காரியத்தை செய்வோமானால் ඒ උපස්ථානයේ ඇතුලේ රහස් කීපයක් තිබෙනවා. அந்த காரியத்துக்குள்ளே பல ரகசியங்கள் இருக்கின்றது. පළවෙනි කාරණාව තමයි මම දෙවියන් වහන්සේට යම් මෙහෙවරක් කරනවා නම් මම කැළඹෙන්නේ නැතුව කරන්න ඕන. முதலாவதாக நான் இயேசுவுக்கு என்று ஒரு பணிவிடை செய்யும் பொழுது நான் குழம்பாமல் கலக்கம் இல்லாமல் செய்ய வேண்டும். අපිට මේ ක්‍රිස්තියානි ජීවිතය ඇතැම් අත්දැකීම් තිබෙනවා. ஏனென்றால் இன்றைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை அவ்வாறு பாழடைந்து போயிருக்கின்றது. කැළඹීම ඇතුලේ තිබෙන සමහරක් අතුරු ප්‍රතිඵල කීපයක් මම කියන්නම්. ஏனென்றால் ரட்சிப்புக்குள் இருக்கிற கிளை ஆசீர்வாதங்கள் பல உண்டு. තිත්තකම
என்றால் கசப்பு, කෝපය, கோபம், ආවේගය, என்றால் வைராக்கியங்கள், තරඟකාරීත්වය போட்டித்தன்மை, මෙවැනි සෑම දෙයක්ම තබාගෙන පමණක් නවතින්නේ නැහැ. කලාකාරීවත් අවසානයේ හැසිරෙනවා. இவற்றையும் வாழ்க்கையில வைத்துக் கொண்டு இன்னும் குழப்பங்களோடு கூட தான் அவர் பணிவிடை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். කැළඹිල්ලක් ඇති මිනිස්සෙක්ගේ චරිත ස්වභාවය මේකයි. ஏனால் ஒரு கலக்கம் உள்ள ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையின் சுபாவம் இதுவாக இருக்கின்றது. මාර්තා මේ ගේ ඇතුලේ කරන්න හදන්නේ නරක දෙයක්ද? இந்த மார்த்தாள் வீட்டுக்குள்ளே செய்வ தவறான காரியம் அல்ல. ඒ උත්සාහ දරනවා යේසුස් වහන්සේට ආගන්තුක සත්කාරයක් දක්වන්න. ஏனால் இயேசுவுக்கு பணிவிடை செய்து உபசரிக்க வேண்டும் என்று அவள் மிக உற்சாகப்படுகின்றார். යේසුස් වහන්සේ බලහත්කාරයෙන් ඒ කෙනාව දේව පාමුලට ආරාධනා කළේ නැහැ. ஆனால் இயேசுவை கட்டாயப்படுத்தி அங்கே அழைக்கவும் இல்லை. නමුත් ඇය සිටින්නේ අධික කැළඹීමකින් දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රිය නැහැ. ஏனால் அவள் அதிக குழப்பத்துக்குள் இருப்பது அங்கே தேவனுக்கு பிரியமானதாக அல்ல. අද බොහෝ අය දෙවියන් වහන්සේට සේවය කරන්නට සහ දෙවියන් වහන්සේ වෙතට ළඟා වෙන්න යද්දී ඔවුන් ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේට දුක් දෙමින් රිද්දමින් ඔවුන්ගේ මතිමතාන්තරවල යනවා බයිබලයේ තුල තිබෙන කාරණා ඔවුන්ගේ ජීවිතේ නැතුව. இன்றைக்கு சிலர் ஊழியம் செய்யும் பொழுது அவர்கள் தேவனுக்கு பிரியமான வகையில் அல்ல, தங்களுடைய விருப்பத்தின்படி அவர்கள் ஊழியம் செய்கின்றபடியினால் வேதத்துக்கு புறமான ஊழியத்தை அவர்கள் செய்கின்றார்கள். බයිබලයේ කියනවා යම් නුවරක් ඒ නුවරට විරුද්ධව සිටින්නේ නම් ඒ නුවරේ සඵලත්වයක් නැහැයි කියලා. ஒரு இடம் சொல்லுகிறது என்னென்றால் ஒரு பட்டணம் தனக்கு தானே விரோதமாயிருந்தால் அவருடைய காரியம் வாய்க்க பண்ணப்படுவதில்லை. මගේ ජීවිතේ මම අහලා තියෙනවා, මම දැකලා තියෙනවා, ඒ වගේම මම අත්දැකලා තිබෙනවා සමහරක් අයගේ ක්‍රියාවන්. ඔවුන් සභාව ඇතුළෙම සිටිනවා, හැබැයි සභාවේ දියුණුවට ඔවුන් කැමති නැතුව. நான் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே கேட்டும் கண்டும் அனுபவித்தும் இருக்கின்றேன். ஒரு சிலர் சபையில் இருக்கின்றார்கள், ஆனால் வாழ்க்கை ஒரு சபைக்கு ஏற்றதாக இருப்பதில்லை. සභාවක් ඇතුළත අපි ජීවත් වෙලා වැඩක් නැහැ. ඒ සභාව වැටෙනකන් අපි බලන් ඉන්නවනම්. ஏனால் நாங்கள் ஒரு சபையில் இருந்து பயனில்லை, அந்த சபை விழுந்து போவதையும் பார்த்து கொண்டிருப்பது. ඕන්න තිබෙන්න පුළුවන් පෞද්ගලික සමහරක් විට මතවාද හා කෝන්තරයකින් එක්කෙනත් එක්ක. ஏனால் தங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் ஒவ்வொருடைய காரியத்தை குறித்தும் ஒவ்வொரு விதமான அபிப்பிராயம் இருக்கலாம். ඒ තිබෙන කෝන්තර කේන්ති දේව රාජ්‍ය වර්ධනයට බාධාවක් වෙන ආකාරයට අපි හැසිරෙනවා නම් අපි සුද්ධාත්මයන් කර්ණ කොටගෙන හැසිරෙන මිනිසු නෙවෙයි. அவ்வாறு இடரலான காரியங்களை நாங்கள் செய்து கொண்டு தேவனுக்கு ஊழியம் செய்வோமானால் அது நாங்கள் தேவனுக்கு ஏற்ற ஊழியமாக செய்வதில்லை. අපේ කැමැත්ත වෙන්න ඕනේ ඒ සභාවක් හෝ ස්වාමින් වහන්සේ රැස් කරපු සෙනඟක් විසිරෙන එක නෙමෙයි. நாங்கள் விருப்பப்படுவது அந்த சபை பிரிந்து போவதல்ல. මම කැමති ඔබත් එක්ක බෙදා ගන්න මිනිස්සු තමාගේ ජීවිතේ නිවැරදි අඩිපාරක දෙවියන් වහන්සේට සේවය කරන්න ඕන. ஏனால் ஒவ்வொரு மனிதனும் சரியான பாதையிலே தேவனுக்கு ஊழியம் செய்ய வேண்டும். දැන් යේසුස් වහන්සේ ළඟට ඇවිත් මේ මාර්තා කෑ ගහනවා. இப்பொழுது மார்த்தாள் இயேசுவிடத்தில் சத்தமாக பேசுகிறாள். ඔබට පේන්නේ නැද්ද මම තනියම වැඩ කරනවා. உங்களுக்கு நீங்கள் காணவில்லையா நான் தனிமையாகவே මගේ பிரயாசப்படுகிறேன். පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මෙතනයි තියෙන්නේ යේසුස් වහන්සේගේ හැවුවේ නැත්තේ මම දන්නේ නැහැ. ஏன் எனக்கு முதலாவது கேள்வி இருக்கிற ஏன் அதை பற்றி இயேசு கேட்கவில்லை என்று. උඹට කවුද තනියම වැඩ කරන්නයි කිව්වේ? உன்னை யார் தனியாக வேலை செய்ய சொன்னது? මම එම ස්ථානයේ හිටියනම් நான் அந்த இடத்தில் இருந்திருந்தால் මම අහන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මාර්තාගේ මෙච්චරයි. நான் முதலாவது இடத்துல கேட்கின்ற கேள்வி இதுதான். තනියම මැරෙන්නයි කිව්වේ කවුද? ஏன் தனியாக சாக போகிறாய்? තනියම දඟලන්නේ මොකටද? ஏன் தனிமையாக கஷ்டப்படுகிறாய்? නුඹ සහෝදරීට කතා කළාද? நீ உன்னுடைய சகோதரி அழைத்தாயா? කතා කළෙත් නැහැ. நீ அழைக்கவில்லை. එතන ඇවිල්ලා කෑ ගහනවා. இங்க வந்து சத்தமிடுகிறாய். මම තනියම වැඩ කරනවා ඔබට පේන්නේ නැද්ද? நான் தனியாக பிரயாசப்பட்டு உங்கள் நீங்கள் காணவில்லையா? දෙවෙනි කාරණාව. இரண்டாவது காரியம், නුඹට මේ වෙලාවේ මුළු තැන් ගෙයි මේ තරම් දඟලන්නයි කිව්වේ කවුද? இந்த வேளையிலே குசினியிலே உனக்கு இவ்வாறான காரியத்தை செய்ய யார் கட்டளையிட்டது? නුඹේ සිතට එන දේ නුඹ කරනවා. உன்னுடைய மனவிருப்பத்தின்படி செய்கின்றாய். නුඹට උවමනා දේ නුඹ කරනවා. உனக்கு தேவையானதை நீ செய்கின்றாய். අවසානයේදී දේව පාමුලේ ඔබ කලඹනවා. கடைசியாக தேவ சமூகத்தை நீங்க குழம்பி போகின்றீர்கள். මේ වන්තනේ අපි මේ තරම් අනුවන මට්ටමට දේව අභිමුඛයේ වැටෙන්න උවමනා නැහැ. ஏனென்றால் நாங்கள் இவ்வாறு புத்தீனமான காரியங்களை செய்ய தேவையில்லை. අපිට ප්‍රථමයෙන්ම තිබෙන්න ඕන අරමුණක් අපි මොකක්ද මේ කරන්නට යන්නේ? எங்களுக்கு முதலாவது ஒரு குறிக்கோள் இருக்கபோது நாங்கள் என்னத்தை செய்ய போகின்றோம்? යේසුස් වහන්සේට උත්තර දෙනවා. இயேசு அதற்கு பதில் சொல்கிறார். මාර්තා නුඹ බොහෝ දේවල් ගැන නලංගු වී කැළඹෙන්නේ. மார்த்தாளே நீ அநேக காரியங்களை குறித்து கவலைப்பட்டு கலங்குகிறாய். නුඹ මොකටද නලංගු වෙන්නේ මේ කාරණාව ගැන? நீ இதை குறித்து ஏன் கவலைப்படுகின்றாய்? අවශ්‍ය කරන දේ කරන්න. தேவையானது ஒன்றை அதை செய். ඒ වෙලාවේ අවශ්‍ය දේව පාමුල සිටමින් වචනය අසන එක. அந்த வேளையிலே தேவ சமூகத்தில் இருந்து தேவனுடைய வார்த்தை கேட்பதுதான் முக்கியமாக இருந்தது. මගේ ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරිය, என்னுடைய பிரியமான சகோதரனே சகோதரி, යක්ෂයා කොයිතරම් සභාව ආක්‍රමණය කරලාද කිව්වොත් எவ்வளவாக பிசாசான சபையை ஆக்கிரமித்திருக்கிறேன் என்று சொன்னால், මම මේ ගෙවිච්ච කාලවකවානු වල මම හිතන්නේ ස්ථාන 15කට විතර මේ රටේ නොබ්බේ
මම පය තබ්බ විවිධ ආකාර වැඩවලට. நான் இந்த கடந்த நாட்களிலே 2 வாரத்துக்கு அதிகமாக 15 இடங்களுக்கு அதிகமாக நான் சென்று பல காரியங்களை நான் கண்டேன். මට ඇසුණු දේවල්, நான் கேட்ட காரியங்கள், මම දැක්ක දේවල්, நான் கண்ட காரியங்கள், ආත්මය තුල විමසීමට ලක් වෙච්ච දේවල්, என்னுடைய ஆவியினால் ஏவப்பட்ட காரியங்கள் එකිනෙක බලද්දී ஒன்றோடொன்றி பார்க்கும் பொழுது ඇදහිලිවන්තයාට දේව පාමුල මිහිර අත්දැකීමේ ආශාව නැතුව තමයි මිනිසා යේසුස් වහන්සේව පිළි අරන් තියෙන්නේ. தேவ சமூகத்தில் இருக்கிற நான் இமையை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத நிலையிலே தான் அவர்கள் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். හරියට පරිසියෝ වගේ. சில வேளையில பார்க்கும் பொழுது பரிசேயரை போன்று මට මේ යෝජනාවක් තියෙනවා කරන්න. எனக்கு ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்கின்றது ஒரு காரியம் செய்வதற்கு. මොනවද දන්නවද? என்ன தெரியுமா? පල්ලිය ඇතුළට ඇතුල් වෙද්දිම ஆலயத்துக்குள்ளே வரும் பொழுது ඇස් දෙකට ප්ලාස්ටර්ස් ගහන්න ඕන. ප්ලාස්ටර් ගහලා අලවන්න ඕන. என்றால் கண்களுக்கு பிளாஸ்டர் போட்டுக் கொள்ள வேண்டும். අතින් අල්ලන් ඇවිල්ලා අන්ධයා වගේ පුටුව ළඟ නැත්තම් අර දන ගහන තැන දන ගස්සන්න ඕන. அவர்களை குருடர்களை போன்று கைகளிலே பிடித்துக் கொண்டு வந்து அவர்கள் இருக்க வேண்டிய இடத்திலே அவர்களை வைக்க ඇයි வேண்டும். හේතුව? காரணம் என்ன? ඒගොල්ලෝ දේව පාමුලට ඇවිල්ලා කන සුසර කරගන්න, කන ටියුන් කරගන්න මොකක්ද ස්වාමීන් වහන්සේගේ පණිවිඩයන බලන් ඉන්නේ. අද ගීතිකා කන්නෑමට වරදින්නේ මොකක්ද? அவர்கள் வந்த பின்பு தன்னுடைய செவிகளை சரியாக தேவனுடைய வார்த்தை கேட்பதற்கு சாய்ப்பதில்லை. அங்கே வந்து பாடல் குழு என்ன இன்றைக்கு தவறு விட போகின்ற என்று பார்த்துக் අද கொண்டிருப்பார்கள். රාත්‍රී භෝජනේ මේසේ දමා තිබෙන සුදුමරෙද්ද සුදුමද? அந்த பரிசு ராப்போசனத்தை மூடி இருக்கின்றான அந்த துணியானது அது புதிதாக இருக்கின்றதா அல்ல பழையதா இருக்கின்றதா? අද සභාවේ මයික්‍රොෆෝනේ තිබුණේ ඇදේටද? இன்றைக்கு அந்த சபையிலே மைக் நேராக இருந்ததா கோணலாக இருந்ததா? මෙහෙම වැඩ කෙරුවේ පරිසියෝ. இந்த வேலைகளை பரிசேயர் தான் செய்தார்கள். යේසුස් වහන්සේ යුගයේ පරිසියෝ සිටියේ. ඒගොල්ලෝ යේසුස් වහන්සේ ළඟට එන්නෙම උන්වහන්සේගේ ඇදයක් හොයාගෙන. அவர்கள் இந்த பரிசேயர்கள் இயேசுவின் நாட்களில் இருந்தார்கள். இயேசுவிடத்தில் வருவதை ஏதாவது குறை தேடும்படியாக வந்தார்கள். මාර්තා යේසුස් වහන්සේගේ ඇදයක් නොසෙව්වත් උත්සාහ දරනවා මරියාගේ ඇදේ හරහා යේසුස් වහන්සේගේ ඇදයක් තියනවද කියලා බලන්න. அந்த இடத்திலே இயேசுவிடத்திலே குற்றம் காண முடியவில்லை. ஆனாலும் இந்த மரியாள் இடத்திலே அவள் குற்றத்தை காண்கின்றாள். ඒකනේ මාර්තා අභියෝග කරන ඔබට පේන්නේ නැද්ද කියලාන්නේ. ஆகவே தான் இதை நீங்கள் காணவில்லையா என்று கேட்கிறார். යේසුස් වහන්සේටයි වක්‍ර ක්‍රමයෙන් මේ මාර්තා චෝදනා කරන්නේ. என்றால் குறுக்கு மூலையிலே அவள் அங்கே அந்த குற்றத்தை உணர்த்தி கொடுக்கின்றாள். සෙනෙවන්දනේ අපේ මානසික භාවය, සාතනික භාවය හා නූගත් භාවය අපි අත්‍යම පහ කරගන්න ඕන ජීවිතේ. சில விடயங்கள் இருக்கிற மூடத்தனமான புத்தினமான காரியங்களை நாங்கள் எங்களை விட்டு நீக்கிவிட வேண்டும். ඊට පස්සේ මොකක්ද වෙන්නේ? அதற்கடுத்து என்ன நடக்கின்றது? දේවමය එළියට ඇවිල්ලා இந்த ஆலயத்தின் வெளியே வந்து සිතේ ප්‍රීතිය නෙමෙයි පිරලා තියෙන්නේ. இப்பொழுது மனதுக்குள்ளே மகிழ்ச்சி அல்ல நிறைந்திருப்பது. දේව පාමුල සමාදානයක් නෙමෙයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. தேவ சமுத்திர சமாதானம் இல்ல கிடைத்திருப்பது. සිත විවිධ දේවල්ලින් පිරලා දැන් මේක තබා ගන්න බෑ. හරියට මම කැමති මේක සංකේතවත් කරන්න මේ විදියට. ஏனென்றால் மனதை இருதயத்தை பலவிதமான குழப்பத்துக்குள்ள வைத்துக்கொண்டு இது இப்ப நான் அடையாளப்படுத்துகிறேன். වමනේ කියන දේ පාලනය කරන්න බෑ. ஏனால் வாந்தி பண்ணுவதை தடுத்து நிறுத்த முடியாது. ඕන්නම් තප්පර කීපයක් ඕක කන්ට්‍රෝල් කරයි. ஏனால் சில நொடிகள் தாமதிக்க முடியும். හිතකම එළියට එනවා. அது நினையாத நேரத்தில் வெளியே வந்துவிடும். ආමාංශෙන් විශාල පීඩනයක් දෙනවා. ඒ තියෙන සියලු දේ එළියට දාන්න. ஏனால் வயிற்றுக்குள்ளே பெரியவிதான ஒரு தாக்கம் ஏற்படுவதை வெளியே தள்ளுவதற்கு. බොහෝ ඇදහිලිවන්තයා දේව පාමුල ඉඳලා මේ මාර්තා වගේ ඉන්නේ කොයි වෙලාවේද මේ ඇහෙන් දැක්ක කණෙන් ඇහූ දේවල් වමනේ වගේ පිටට දාන්න කියලා. இந்த மாத்தா போன்ற சபையில் இருக்கின்றவர்கள் எப்பொழுது இந்த காரியத்தை வெளியே போடுவோம் என்று தான் பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள். මාර්තා නම් කලබල වෙලා එතන කෑ ගහලා පිටට දැම්මා. அந்த மாத்தாலோ அந்த இடத்திலே அதை சொல்லி முடித்து விட்டாள். සමහරක් අය නම්බුකාර විදිහට දානවා. ஏனால் சிலர் கௌரவமாக அதை வெளியே போடுவார்கள். කොහොමද දාන්නේ? எப்படி போடுவார்கள் தெரியுமா? මේක හිතේ තද කරන් ඉඳලා இதை இருதயத்தில் இறுக்கி வைத்துக் கொண்டிருந்து හිමීට දේවස්ථානෙන් එළියට ඇවිල්ලා இது ஆலயத்திற்கு வெளியே வந்து දුරකථනය අතට අරගෙන தொலைபேசியை கையில் எடுத்து අඳුරන අයට නම්බර එක ඩයල් කර කර என்னால் அறிந்தவருடைய என் தொலைபேசி இலக்கத்தை எடுத்து ගාලා වමනේ දානවා. ஓ என்று அதை வாந்தி பண்ணுவார்கள். ඒ වැදගත් විදිහට මේ அது වමනේ දාන කතාව. கௌரவமான முறையிலே வாந்தி பண்ணுவது. මේ ඔයගොල්ලෝ කවුරුත් ඒවා කරන්නේ නැහැ. මං කියන්නේ කොහේ හරි කරනවා ඇති. நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் அப்படி செய்வதில்லை, வேறு யாரோ செய்வார்கள். දැන් මේකෙන් උනේ මාර්තාගේ අර හැසිරීමට සමාන හැසිරීමක් ක්‍රිස්තියානි ජීවිතේ තියෙනවා. இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலே மாத்தாவோட வாழ்க்கையில் ஏற்படுறதுக்கு சமமான காரியமே அங்கே காணப்படுகின்றது. දැන් මෙබඳු දේවල් වලින් ඒ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට දිනපතා එකතු වීමට නියමිත ආත්ම අපි අඩු කරගන්නවා. இந்த காரியத்தை பார்க்கும் பொழுது தினந்தோறும் கிறிஸ்துவனுடைய சபைக்கு கிட்டி வர வேண்டிய ஆத்துமாக்களை ஒரு தூரே தள்ளி விடுகிறோம். අපිට උවමනාව තිබෙන්නේ ආත්ම දිනන්නේගේ වැඩේ කරන්නටද
නැත්නම් ආත්ම කලඹවන්නේගේ වැඩ කොටස නියලෙන්ද. நாங்கள் ஆத்துமாக்களை ஆதாயப்படுத்த பணியில் இருக்கின்றோமா அல்லது அதை துரத்தி விடுகின்ற பணியிலே நாங்கள் இருக்கின்றோமா? එවැනි විදියට අපි බොරුවට වෙහෙසිලා වැඩක් නැහැ එහෙමනම්. நாங்கள் இவ்வாறு பொய்யான மாயான பிரயாசப்பட்டு பயன் இல்லை. වෙහෙසෙන දෙයි අර්ථයක් තියෙන්න නෙවල ප්‍රතිඵල අපි දකින්න ඕන. நாங்கள் பிரயாசப்படும் பொழுது அதிலே ஏதோ ஒரு பிரதிபலன் கிடைக்கத்தக்கதாக பிரயாசப்பட வேண்டும். ඒ නිසා අපේ ජීවිතය තුළ අපි මෙබඳු දුර්වලකම් මානසික දේවල් අපි නොකළ යුතුයි. ஆகவே மாம்ச ரீதியாக இருக்கிற அந்த பலவீனங்களை நாங்கள் செய்யாதபடி காத்துக்கொள்ள வேண்டும். ඔබ දන්නවද අර කියමනක් තියෙනවා මේ කැලේ මාරු වුණාට කොටියාගේ පුල්ලි මාරු වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ නිසා මිනිස්සු ලංකාවෙත් සභා කළඹවනවා. ලංකාවේ විවිධ දිස්ත්‍රික්කවලත් සභා කළඹවන්න පුළුවන්. යාපෝට් එකකින් එළියට පිට වෙලා ගිහිල්ලා ඒ රටවලත් ඔන්න සභා කළඹවන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කොටියාමයි කියලා. මං කියන්නේ මේ LTD කතන්දර නෙමෙයි. මනුෂ්‍යවර සමාන කරන ස්වභාවය. என்றால் ஒரு பழமொழி இருக்கிறது, காடு மாறின போதிலும் கூட அந்த புலியின் புள்ளி மாறுவது இல்லை என்று. அதே வண்ணமா சபையில் இருக்கின்றவர் சபையிலும் கூட அல்லது வெளிமாகாணங்களிலும் கூட அல்லது வெளிநாடுகளிலும் கூட தங்களுடைய குழப்பத்தை அவ்வாறே நடத்தி கொண்டிருப்பார்கள். මම මේ දුටු දේවල් නිසා මම සමහරක් තැන්වලදී හරියට කනස්සල්ලටපත් වුණා. එයි අපි වෙහෙසෙන එකේ අපි කැප වෙන එකේ අපිට විපාකයක් ලබන්න බැරුව ගියොත් பிரதிபலයක් නැහැ. நான் சில வேளையிலே கவலைப்பட்டது உண்டு. என்னவென்றால் நாங்கள் படுறான பிரயாசத்தை கேட்டோம் பிரதிபலனை பெற்றுக்கொள்ள முடியாமல் போய்விடுமோ என்று. ඔබ දන්නවද බොහෝ අයට සිතුවිල්ලක් එනවා සභාව ඇතුලේ තමා ගෞරවයටපත් වෙන්න ඕනයි කියලා. சில வேளையிலே சபையிலே சிலருக்குள்ளே மனங்கள் ஏற்பட தாங்கள் சபையிலே கனம் பெற வேண்டும் என்று. ඒ ගෞරවය සොයාගෙන යන මනුෂ්‍යයාට කොතනක ගියත් Tamanට සැනසීමේ ඉන්න බෑ. තමයි එතන කලඹවනවා. அந்த கனத்தை தேடுகின்றவர்களுக்கு எங்க போனால் நிம்மதியா இருக்க முடியாது, மற்றவர்களை குழப்பிக் கொண்டே இருப்பார்கள். ඒක ගෙත්සමනේ කෙනෙක් කළත්, Assemblies of God එකේ කෙනෙක් කළත්, කැල්වරි කෙනෙක් කළත්, මොන නිකාය කළත් අපි කරන්නේ දේව රාජ්‍ය වර්ධනයට හානියක් වෙන කිසිම දෙයක් නෙවෙයි. அது அப்படியான காரியங்கள் கெத்சமனையில் ஒருவராக இருக்கலாம், அல்லது கல்வாரி சபையிலே இருக்கலாம், அல்லது ஏஜி சபையா இருக்கலாம். எதுவா இருந்தாலும் எங்களுக்கு இருக்கிறது குழப்பமாகவே இருக்கின்றது. අපි දකිනවා ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ අපි කියමුමු ලුක්ස් බාරංචියේ 18 වෙනි වචනය. நாங்கள் லூக்கா சுவிசேஷம் 10ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். උන්වහන්සේ උන්ට කියනසේක அவர்களை நோக்கி, சாத்தான் විදුලියමෙන් අහසෙන් වැටුණ දුටිමි. சாத்தான் மின்னலை போல வானத்திலிருந்து விழுகிறதை கண்டேன். දැන් சாத்தான் විදුලියමෙන් අහසෙන් වැටෙනවා දුටිමි. இந்த சாத்தான் மின்னலை போன்று வானத்திலிருந்து விழுவதை கண்டேன் என்று கூறுகிறார். මම කැමතියි ඔබව ගෙන යන්න ස්වර්ගයේ මේ පොළව මැවීමට කලින් නැත්නම් මේ පොළවේ මනුෂ්‍යව පීඨවන්ට කලින් ස්වර්ගයේ දේවදූතයෝ සිටියා. நான் உங்களை ஏதேனை உண்டாக்கிய மனிதனை உண்டாக்குவதற்கு முன்பதாக பரலோகத்திலே தூதர்கள் இருந்தார்கள், அந்த இடத்துக்கு கொண்டு போக விரும்புகிறேன். ස්වර්ගයේ දේවදූතයින් දහස්වර දහසක් එවැනි ශබ්ද සහ එවැනි සංඛ්‍යාත්මක ස්වභාව එළිදරව් පොතේ කතා කරන අපිට ඒවා ගණනින් කියන්න බැරි තරම්. இந்த பரலோகத்திலே கோடாகோடி தேவதூதர்கள் இருந்ததாக வெளிப்படுத்தல் புத்தகத்திலே அங்கே குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. හැබැයි අපි දන්නවා ඒ ස්වර්ගයෙන් වැටුණු කැරල්ලේ සැලසුම් කරු වූ සාතන්ට දෙන නාමය තමයි ලුසිෆර්. இந்த குழப்பத்திற்கு ஆரம்பத்துக்குரியவனாக இருக்கின்ற லூசிபர் தான் இங்கே சொல்லப்படுகிறது. ඔහුට විටක අලුයම පහන් තාරකාව කියනවා. அவனை விடிவெளி நட்சத்திரம் என்று ඔහු சொல்லப்படுகிறது. ගැන අලංකාර විග්‍රහයන් දෙනවා. ஏன் அவனுக்கு ஒரு பலவிதம் வர்ணிப்பு கொடுக்கப்படுகின்றது. සාතන් ස්වර්ගයෙන් පොළවට වැටදී තනියම නෙමෙයි වැටුනේ. இந்த சாத்தானானவன் பூமியிலே விழும் பொழுது அவன் தனிமையாக வந்து விழவில்லை. විශාල සංඛ්‍යාවක් එක්ක තමයි ස්වර්ගයෙන් පොළවට සාතන් වැටුනේ. அவன் ஒரு கூட்டத்தாருடைய கூட தான் அவன் பூமிக்கு வந்து விழுந்தான். මම කල්පනා කළා. நான் சிந்தித்தேன், ඒ වගේ මම ඒකන මෙනෙහි කළා. அதை குறித்து நான் தியானித்தேன். ලුසිෆර් තනිවම ආපු සිතුවිල්ලට දේව අභිමුඛයේ හැසිරෙන්න ලුසිෆර් දැනගත්තේ නැහැ. இந்த சிந்தனை தனக்கு வந்த பொழுது அவன் தேவசமூகத்தில் இவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவன் நினைக்கவில்லை. ලුසිෆර් මොනවද කළේ? இந்த லூசிபர் என்ன செய்தான்? ලුසිෆර් මේක එක රැයකින් වැටිනු වැටීමක් නෙමෙයි. இந்த லூசிபர் ஒரு இரவிலே விழுந்த காரியம் அல்ல இது. දෙවියන් වහන්සේ ලුසිෆර් ගැන බොහෝ සෙයින් ඉවසන්ට ඇති. தேவனானவர் இந்த லூசிபரை குறித்து மிக பொறுமையா இருந்திருப்பார். ස්වර්ගයේ තිබෙන දේව අභිමුඛයේ ප්‍රේමවන්තයනි මේ වගේ දේව අභිමුඛයක් නෙමෙයි ඊට වඩා අනර්ගයි. ஏனால் பரலோகத்தில் இருக்கிற தேவ சமூகம் இங்கு இருப்பது போன்ற அல்ல, அது மிக விலையேற பெற்றது. ලුසිෆර් දේව අභිමුඛයේ කළේ මොකක්ද? இந்த லூசிபரானவன் தேவ சமூகத்தில் என்ன செய்து දේව வெளியேறினான்? දෙවියන්ලා කතා කරන්නා වූ ස්වර්ගීක අභිමුඛයේ තිබෙන ස්වභාවයන් කීපයක් මම ඔබත් එක්ක බෙදා ගන්න කැමතියි. ஏனால் பரலோகத்தில் இருக்கிற சில சுபாவங்களை உங்களோட நான் பகிர்ந்து கொள்ள අපි விரும்புகிறேன். කියවමු යෙසායා 6:1 සහ 2.
ஏசாயா 6ஆம் அதிகாரம் 1 2 வசனத்தை வாசிப்போம். බලන්න මෙවැනි අලංකාර දේව අභිමුඛයකින් මිනිස්සු වැටි යන හේතු හොයන්ට இந்த இடத்திலே மனிதர் விழுந்து போவாக்கான காரியங்களை நாங்கள் பார்க்க முடியும். අපි කියමු ඉතා ඉක්මනින්. நாங்கள் முதலாவது வாசிப்போம். යසායාගේ පොතේ 6 වන පරිච්ඡේදයේ 1 වන පදයේ සිට උස්සියා රජු නැසුණු අවුරුද්දේදී ස්වාමින් වහන්සේ උස්සු උසස් වූ සිංහාසනයක වැඩ හිඳිනවා දුටිමි. උන්වහන්සේගේ වස්ත්‍ර කෙළවරින් මාලිගාව පිරී තිබුණේය. උන්වහන්සේ අවටින් සරාපොරු සිටියෝය. එක් එක්කෙනාට පියාපත් 6 බැගින් එම තිබුණේය. ස්ථානිතා පිරිසිදුව අතිශයින් ශුද්ධව තිබුණා වූ අලංකාර තේජසෙන් පිරුණු තැනක් ස්වර්ගයක තමයි දේව අභිමුඛයේ තිබෙනා වූ රහස. அந்த இடமானது பரிசுத்தத்தினால் நிறைந்ததான மகிமை இருந்ததான ஒரு இடமாக இருந்தது. එලිදරව් පොතේ 4 වෙනි පරිච්ඡේදය අපි කියමු 3 වෙනි වචනේ සිට 5 වෙනි වචනේ දක්වා. வெளிப்படுத்தல் 4ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனம் தொடக்கம் 5ஆம் வசனம் வரையும் வாசிப்போம். 4 වන පරිච්ඡේදයේ 3 වන පදයේ සිට එහි වැඩිහුන් තනන් වහන්සේ පෙනීමෙන් සූර්යකාන්ති සහ ලෝහිතංක මණික් වලට සමානව සිටියේය. ඒ වැඩ සිටින තැනන් වහන්සේගේ තිබෙන දීප්තිය එමෙන්ම ඒ මෙම ස්ථානයේ මණික් වර්ග දෙකක් ගැන කතා කරනවා. ඒ තරම් අනර්ග ලෙසක ස්වාමින් වහන්සේව පෙනෙන්න පටන් ගත්ත ස්වර්ගයේ සිටින තැනන් වහන්සේව යොහාන් තුමාට. இந்த யோவானுக்கு பரலோகத்தில் இருக்கிறவர் எவ்வாறு காணப்பட்டார்? வீற்றிருந்தவர் பார்வைக்கு வச்சிரக்கல்லுக்கும் பதுமராகத்துக்கும் ஒப்பா இருந்தார் என்று அவர் வர்ணிக்கின்றார். මෙම ස්ථානේ කියනවා ඊළඟට සිංහාසනයේ අවට මරකතට සමාන පෙනෙන දේදුන්නක් තිබුණේ. ඒ සිංහාසනයේ වටේ සිංහාසන 24ක් තිබුණේ. 24 දිනක් සුදු වස්ත්‍ර පැළඳ තමුන්ගේ හිස් මතුවේ රන් ඔටුනු ඇතුව වාඩි විඳින සිංහාසනයෙන් විදුලිද ශබ්දද ගර්ජනාද නික්මුණේ. සිංහාසනයේ ඉදිරියේ ගිනි පහන් සතක් දැල්වෙමින් තිබුණේ. ඒවා නම් දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයන් සද්දෙනයි. සිංහාසනයේ ඉදිරියේ පලිඟු හා සමාන වීදුරු සමුද්‍රයක් වැනි පෙනීමක් විය. මේ බලන්න ප්‍රේමවන්තයනි, ස්වර්ගයේ තිබෙනා වූ මේ තරම් අභිමුඛය මෙහෙම තිබෙද්දී ලුසිෆර් මොකක්ද කළේ? இந்த 3ஆம் வசனம் 6ஆம் வசனம் வரை வெளிப்படுத்தல் 4ஆம் அதிகாரத்தில் குறிக்கப்படுகின்றது. இவ்வாறு மகிமையான இடத்திலே அந்த லூசிபர் என்ன செய்து கொண்டிருந்தார்? ඒ වෙලාවේ ලුසිෆර්ට තිබුණේ අන් දේව දූතයොත් එක්ක සම්බන්ධ වී පිය වූ දෙවියන් වහන්සේට නමස්කාර කරමින් කීකරුවෙන එක. மற்ற தேவதூதரோடு சேர்ந்து அவன் கீழ்ப்படிந்து தேவனை ஆராதித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டியதே இருந்தது. ඒ කීකරු වෙනවා වෙනුවට ඔහුගේ හදවතට ආපු සිතුවිල්ල ඔහු දේව දූතයින් එක්ක තනින් තන විවේචනය කරමින් මිනිසුන්ගේ සිත් දිය කරනවා වගේ දූතයින්ගේ සිත් කලඹවමින් ලුසිෆර් ඒ ස්වර්ගයේ ඇතුලේ යම්කිසි කාල පරිච්ඡේදයක කැරල්ලක් ගියා. அந்த லுசிபரானவன் இவ்வாறு துதித்துக் கொண்டு இருக்க வேண்டியதை விட்டு அவன் அந்த காலத்திற்குள்ளே அவன் சில தூதலை கூட்டி ஒவ்வொரு இடத்திலையும் விமர்சிக்கிறான், குழப்பத்தை உண்டு பண்ணுகின்றவனாக அங்கே காணப்பட்டான். ඒකේ ප්‍රතිඵලය තමයි විදුලිය වගේ සාතන් පොළවට වැටුනේ. அதன் பிரதிபலனாகவே அவன் மின்னலை போன்று பூமிக்கு தள்ளப்பட்டான். විදුලි කෙටීම කොයි වෙලාවෙද කියන්න බෑ. மின்னல் தோன்றுவது எவ்வளவு நேரம் என்று சொல்ல ඒක முடியாது. කොයිතරම් වේගකින් සිද්ධ වෙනවද කියන්නත් බෑ. அதனுடைய வேகம் எவ்வளவு என்று குறிக்க முடியாது. ප්‍රේමවන්තනි, දේව අභිමුඛයේ මාර්තා මෙන් අනුවනව නලංගු වී අපි හැසිරෙන්න ගත්තොත් සාතන්ට සිදුවුණු දේ මෙන් විදුලිය මෙන් අපේ වැටීම හා අපේ நாஸ்திய කොයි වෙලාවෙ සිද්ධ වෙනවද කියලා කියන්න බෑ. தேவ சமூகத்திலே மாத்தாள போன்று நாங்கள் கலக்கமுள்ளவர்களாக இருக்கும் பொழுது இந்த ஒரு நொடி பொழுதிலே அந்த சாத்தானன் விழுந்தது போன்று எங்கட வாழ்க்கையிலும் விழுகை ஏற்படக்கூடியதாக இருக்கும். ලුසිෆර් තනියම නෙමෙයි අන්තිමට වැටුනේ. இந்த லூசிபர் தனிமையாக அல்ல கடைசியில் விழுந்தது. ලුසිෆර් සහ දේවදූත කණ්ඩායමක්ම වැටුණා ස්වර්ගෙන් පොළවට. இந்த லூசிபரோடு கூட தேவதூத ஒரு சேனையே சேர்ந்து விழுந்து விட்டது. උන්ට අපි අන්තිමදී යක්ෂයන් කියලා කියනවා. அதை நாங்கள் கடைசியிலே சாத்தான் என்று சொல்லுகிறோம். ප්‍රේමවන්තනි, අද දේව අභිමුඛයේ ඔබම සභාවක ජීවත් වෙනවා නම් நாங்கள் தேவ சமூகத்தில் நித்தியமாக வாழ்வோமானால், දේව අභිමුඛයක අපි දෙවියන් වහන්සේට විවිධ වගකීම් ඔබමින් සේවය කරනවා නම්, நாங்கள் தேவன் கொடுத்த உத்தரவாதத்தை கூடாக நாங்கள் அவருக்கென்று பணி செய்வோமானால், ඔබම බලන්න ඕන ඔබමා ළඟ ඉන්න සහෝදරයා සහෝදරී මිත්‍රයා මිතුරිය ලුසිෆර්ගේ අදහස් ධර්මින් විවේචනය කරන්නෙක්ද නැත්නම් දේව පාමුල අපි අයිතු දේ කරන කෙනෙක්ද කියන එක. நாங்கள் எங்களோடு இருக்கின்றவர்களை குறித்து பார்க்க வேண்டும். அந்த சாத்தானுடைய காரியத்தை போன்று மற்றவர்களை விமர்சித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்களா அல்லது தேவ சமூகத்திலே தாழ்த்தப்பட்டவர்களாக இருக்கின்றார்கள் என்று பார்க்க வேண்டும். නිසාද කැරලි ගැසීම පේන කීමේ ආත්මයට සමානයි. ஏனென்றால் இந்த குறி சொல்வதற்கு சமானமான இந்த குழப்பத்தின் ஆவியானது. පේන කියනවා කියන්නේ මොකද? යක්ෂයාගේ ආත්මෙන් දුරක් බලනවා. ஏனால் பிசாசின் ஆவியின் மூலமாக தூரத்தை நோக்கி பார்ப்பது. අපි දුර බලන්න ඕනේ සභාවක් ගැන හෝ පුද්ගලයින් ගැන දේව ආත්මෙන්.
ஏனால் நாங்கள் சபையை குறித்தோ நபரை குறித்தோ தேவ ஆவியினூடாக பார்க்க வேண்டும். කැරල්ලක් ගසලා පුද්ගලයෙක්ගේ අනාගතය ගැන සාක්ෂි කියන්න එපා. ஏனால் ஒரு குழப்பம் உள்ளவருடைய வாழ்க்கையை குறித்து நீங்கள் சாட்சி கூற வேண்டாம். කැරල්ලක් ගසලා ඉවරලා සභාවක තියෙන අනාගතය පේන කිවීමේ ආත්මෙන් අනාවැකි කියන්න එපා. குழப்பத்தின் மூலமாக சபையில் உள்ள எதிர்காலத்தை குறித்து சொல்ல வேண்டாம். දේව ආත්මෙන් කියන්න ඊළඟට වෙන්න යන්නේ මොකක්ද කියලා. ஏனால் தேவ ஆவியின் மூலமாக அடுத்து என்ன சம்பவிக்க போகுது நீங்கள் வெளிப்படுத்துங்கள். අද එදා සාතන්ට හටගත්තේ කැරල්ල සමග තිබෙන්නේ තිත්තකම. ஏனால் அன்னைக்கு பிசாசுக்கு இருந்த காரியம் என்ன கசப்பே அவனுக்குள்ளே කැරල්ල காணப்பட்டது. සමග තිබෙන්නේ වෛරය. அந்த குழப்பத்துக்குள்ளே வைராக்கியம் இருந்தது. කැරල්ල සමග තිබෙන්නේ හිතුවක්කාරකම. அதற்குள்ளே பகை இருந்தது. ඒ සෑම දෙයක් එක්කම සුද්ධාත්මයට වාසය කරන්න බෑ. அதற்கூடாக பரிசாவியனருக்கு வாசம் செய்ய ඒ முடிவதில்லை. නිසා පේන කිවීමේ ආත්මෙන් අරක් අරගෙන හැසිරෙන මනුෂ්‍ය බවට පත් වෙනවා. ஆகவே அவர்கள் குழி சொல்லுறான ஆவி உள்ள மனிதர்கள் போன்று நடப்பார்கள். මාගේ නිගමනය නම් ඒ කෙනාගේ ජීවත් වෙන සභාව හෝ ඒ නම හෝ එහි සිටින පාලකවරයාගේ තත්ත්වය නෙමෙයි. ඒ පුද්ගලයා තුල ඒ වෙලාවේ හටගෙන තිබෙන ආත්මය වැරදි නම් ඒක දෙවියන් වහන්සේට පිළිකුල්. அதை குறித்து நான் சொல்லும் பொழுது அவர் இருக்கிற சபையோ அங்க இருக்கிறான முப்பர்மார்களோ அங்க இருக்கிற ஊழியக்காரோ அல்ல அவருடைய வாழ்க்கை இருக்கிறான விழுகையை நான் சொல்லுகின்றேன். මාර්තාට දුන් තරවට්ටුවට මාර්තා මෙල්ල වුණා ඒ ගේ ඇතුලේ. அந்த இடத்திலே மாத்தாளை அதட்டும் பொழுது அவள் அதற்கு கீழ்ப்பட்டாள். ලුසිෆ මෙල්ල වෙච්ච නැති නිසා විශාල දූත සංඛ්‍යාවක් එක ස්වර්ගයෙන් පොළවට වැඩි අදටත් ඌ පරාජිත සතුරා. இந்த சாத்தானை கடிந்து கொள்ளும் பொழுது அவன் கீழ்ப்படியாதவனாய் இருந்தபடியால் அவன் தூத சேனைகளோடு கூட அவன் கீழே விழுந்து ඌ விட்டான். දන්නවා එක දවසක ඌට අන්තිමට හම්බෙන්නේ නිරය පාතාලේ ගිනිවිලේ අවසානය කියලා. ஏனால் கடைசி நாள் அவனு பாதாளமாக அக்கினி கடலே கிடைக்கப் போகுது என்பதை அறிவீர்களா? ඇයි හේතුව? காரணம் என்ன? ඔව් දැනගෙන සිටියේ නෑ ඌ දේව පාමුල හැසිරෙන්න ඕන ආකාරය. ஏனால் அவன் தேவ சமூகத்தில் நடந்து கொள்ள வேண்டிய விதத்தை அவன் அறிந்திருக்கவில்லை. මේ වන්තෙනි දේව අභිමුඛය කියලා කියන්නේ ඉතාමත්ම මිහිරි නමුත් භයංකරයි. ஏனால் தேவ சமூகம் மிக இனிமையானது அதே போன்று மிக பயங்கரமானது. හේබ්‍රේව පත්‍රයේ කියන එක වචනයක් ඒ කියවද්දී ඔබට මට දේව බියක් ඇති වෙන්න ඕන. ஏனால் எபிரேய புத்தகத்திலே ஒரு வசனம் சொல்லப்படுகிறது வாசிக்கும் பொழுது உங்களுக்கும் எனக்கும் பயம் ஏற்பட வேண்டும். උන්වහන්සේගේ ලියවිල්ල කියනවා හේබ්‍රේව 10:30-31. ஏனால் எபிரேயர் 10 அதிகாரம் 30-31 வசனங்களை வாசிக்கும் பொழுது අපි දේව අභිමුඛයේ බලන්න අර මාර්තාට එනවා තමන්ගේ සහෝදරිත් එක්ක සටන් කිරීමේ සිතක්. ஏனால் அந்த மாத்தாளுக்கு தன்னோட சகோதரரோடு கூட போராடும்படியான ஒரு ஆவி வருகின்றது. පලිගැනීමේ හිතක්. පලිගැනීමේ හිතක්. ஏனால் பழிவாங்குறான ஒரு இருதயம். ඒ වගේම කුලල් කා ගැනීමේ හිතක්. ஏனால் முரட்டாட்டம் உள்ள ஒரு இருதயம். යම් පුද්ගලයෙක් වරදක් කරනවා නම් ඒ වරදට පලිගැනීම හෝ දඬුවම් දීම අපිට අයිති නැහැ. ஒருவர் தவறு செய்யும் பொழுது பழிவாங்குவதோ அல்லது தண்டிப்பதோ எங்களுடைய நோக்கம் அல்ல. අපේ தත්ත්වය වෙන්න ඕනේ අපි දේව අභිමුඛයේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට ප්‍රසන්නව අපි හැසිරෙන එක. ஏனால் நாங்கள் கிறிஸ்து இயேசுவுக்கு பிரசன்னமா பிரியமானதாக நடந்து கொள்ள வேண்டும். යේසුස් වහන්සේ පාතාලයට බැස යනවා මරණයෙන් පසු සෝනේ සිටින අවස්ථාවේදී. ஏனால் இயேசுவானவர் கல்லறையில் இருக்கும் பொழுது பாதாளத்துக்கு இறங்கி போகின்றார். උන්වහන්සේ ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා එම ස්ථානයේ ඔවුන් කරන නපුරු ආත්මවල තිබෙන ක්‍රියාවන් වලට පංගුකාරයෙක් උනේ නැහැ. තමා නිසි විදියට ගිහිල්ලා නිසි විදියට ආවා. ஏனால் அங்கே போய் பொல்லாத அவனுடைய காரியத்துக்கு அவர் அகப்படவில்லை கட்டுப்படவில்லை. அவர் சென்று தன்னுடைய வேலையை முடித்துக் கொண்டு திரும்பி வந்தார். තමන්ගේ ගේ ඇතුලේ වුණත් தன்னுடைய வீட்டிற்குள்ளேயும் තමන්ගේ පවුල ඇතුලේ වුණත් தன்னுடைய குடும்பத்திலேயும் පරම්පරාව ඇතුලේ වුණත් தன்னுடைய சந்ததியிலேயும் கூட දේව පාමුල යේසුස් වහන්සේව පිළිගත්තු මිනිසු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට ප්‍රසන්නව අපි ජීවත් වෙනවා මිසක් අපිට අනිත් අයව හදන්න බෑ. ஏனால் கிறிஸ்து ஏற்றுக்கொண்ட நாங்கள் கிறிஸ்துக்கு ஏற்றவங்களை நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று மற்றவர்களை அல்ல. මේ සභාව තුල වැරදි ඕන තරම් තියනවා වෙන්න පුළුවන්. இந்த சபைக்குள்ள பல தவறுகள் காணப்படலாம். පුද්ගලයන්ගේ වැරදි තියනවා වෙන්න පුළුවන්. தனிநபரோட வாழ்க்கையிலே தவறு காணப்படலாம். යේසුස් වහන්සේව පිළිගත්තු මනුෂ්‍යයා දේව අභිමුඛයේ ඉන්නේ. ஏனால் இயேசு ஏற்றுக்கொண்டவன் தேவ சமூகத்தில் இருக்கின்றான். ඒ මනුෂ්‍යයා යේසුස් වහන්සේට ප්‍රියව හැසිරෙද්දී යේසුස් වහන්සේ විනිශ්චයක් දෙනවා මාර්තද හරි මරියද හරි කියලා. ஏனால் அந்த இடத்திலே இயேசுவானவர் தனக்கு ஏற்றவனவன் ஏன் தீர்ப்பார் என்றால் மார்த்தாள் சரியா மரியாள் சரியா என்று. මාර්තායේ ගේ ඇතුලේ විවේචනයක් පටන් ගත්ත මරියාට විරුද්ධව. இந்த மரியாளுக்கு விரோதமாக அங்கே ஒரு குழப்பத்தை அல்லது விமர்சனத்தை கொண்டு வந்தார். කිසිම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව පිළිගෙන ජීවත් වෙන මිනිසු ඉන්න දේව සභාවක පුද්ගලයාට පුද්ගලයාව විවේචනය කරන්න එපා. ஏனால் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு வாழ்கின்ற சபையிலே ஒரு நபருக்கு விரோதம் ஒருவர் விமர்சிக்க வேண்டாம். වරදක් හදාගන්න ප්‍රේමෙන් කතා කරමු. ஏனால் தவறை திருத்திக் கொள்ள அன்பின் மூலமாக பேசுங்கள். වෛරයෙන්වත් පලිගැනීමෙන්වත් ඒක නාව විනාශ කිරීමේ චේතනාවෙන්වත් කතා කරන්න එපා. பகையோடு விரோதத்தோடு கூட அவர்களை நீங்கள் விமர்சிக்க வேண்டாம். ඒක දෙවියන් වහන්සේගේ ඇසිදිරි පිට ප්‍රිය නැහැ. அது தேவனுடைய கண் பார்வையில் அது தவறானது. එහෙමනම් ඒ මිනිස්සු හැසිරෙන්නේ සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහයෙන් නෙමෙයි. அப்படியானால் அந்த நபர் பரிசுத்தாவினுடைய கிருபையின் ஊடாக அல்ல நடப்பது. ඒ මිනිසුන්ගේ
හැසිරීම තිබෙන්නේ දුර්ජන ආත්මයකින්. ஏன் அவனுக்கு பொல்லாத ஆவிக்கூடாக அவர் நடக்கின்றார். එම නිසා තමයි අන්තිමට තමා විනාශ වෙන්නේ. ஆகவே கடைசியில் அவர் முடிவு அழிவாக இருக்கின்றது. එනම් දීර්ඝ විග්‍රහය කෙටි කරමින් මා කියන්නට යන්නේ. ஆகவே சுருக்கமா சொல்ல விரும்புகிறேன் என்னவென்றால் යේසුස් වහන්සේව පිළිගත්තු මනුෂ්‍යයා ප්‍රවේශමෙන් දේව පාමුල සිටින්න ඕන. ஏனால் இயேசு ஏற்றுக்கொண்ட மனிதன் கவனமாக தேவ சமூகத்தில் இருக்க வேண்டும். ඔබ බලන්න විවේචනය කර විවිධ කාරණා කර මනුෂ්‍යයන්ගේ අද තිබෙනා වූ තත්වය පොඩක් බලන්න. இன்றைக்கு விமர்சித்துக் கொண்டிருந்த ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையிலே காணப்பட்ட அந்த முடிவு என்னவாக இருக்கின்றது? ඔවුන්ට අත්විඳින ඉරණම පොඩ්ඩක් බලන්න. அவருடைய தலைவிதி என்ன என்று பாருங்கள். සාතන් අඳුරුණා වගේ ඔවුන් කෙරෙන් තේජස පහ වුණාද තේජස වැඩි වුණාද? ஏனால் சாத்தானுடைய நிலையை போன்ற அவருடைய மகிமை அதிகரித்ததா அல்ல இழந்து ඔබට போனார்களா? එතනදී පේනවා දෙවියන් වහන්සේ විනිශ්චයක් දී තිබෙන බව. ஏனால் நீங்கள் அறிவீர்கள் தேவன் ஒரு தண்டனையை අපි கொடுத்திருக்கின்றார். හැරෙන්න ඕන මේ තැනින්. இந்த இடத்துல நாங்கள் திரும்ப வேண்டும். දේව අභිමුඛයේ විනිශ්චයට ලක් වුණාම සාතන් අඳුරටපත් වුණා වගේ මනුෂ්‍ය ජීවිත අඳුරටපත් වෙනවා. ஏனால் நாங்கள் நியாயத்தீர்ப்புக்குள்ளே வரும் பொழுது பிசாசு எங்களை காரிருளுக்குள்ளே கொண்டு செல்லுகின்றார். එතනදී දෙවියන් වහන්සේ කවුද හරි කවුද වැරදි කියන නිගමනයට දෙවියන් වහන්සේ ඇවිල්ලා ඉවරයි. ஏனால் அந்த இடம் வரும் பொழுது யார் சரி தவறு என்பதை தேவன் தீர்மானித்து முடித்து விடுகிறார். ඒ විනිශ්චය අයිතිකාරය දෙවියන් වහන්සේ. ஏனால் நியாயாதிபதியாக தேவன் එතන இருக்கிறார். කියනවා 30 වෙනි වචනය. 30 දෙවියන් වහන්සේගේ පාමුලේ හසු වෙන්න එපා. භයානක උන්වහන්සේගේ හස්තයට. ஏனால் பயங்கரமான அவருடைய கைக்கு நீங்கள் அகப்பட வேண்டாம். පලිගැනීම මට අයිතිය. ஏனால் பழிவாங்குதல் எனக்குரியது. මම ප්‍රතිඵල දෙන්නේ මේ කියාද? பதில் கொடுப்பவர் நானே. ස්වාමින් වහන්සේගේ සෙනඟ විනිශ්චය කරනසේක කියාද? ஏனால் ஜனங்களை நியாயம் தீர்ப்பார் என்று சொல்லுவர். කී තැනන් වහන්සේ අපි දනිමු. ஏனால் சொன்னவர் இன்னார் என்று அறிவேம். යම් පුද්ගලයෙක්ගේ වරදක් තිබෙනවා නම් දෙවියන් වහන්සේ විනිශ්චය කරයි. ஒரு மனிதன் தவறு இருந்தால் தேவன் தண்டிப்பார். ඒ කෙනාට දඬුවම් පමුණුවන්ට ඕන නම් දෙවියන් වහන්සේ දඬුවම් පමුණුවයි. அந்த தண்டனை வழங்க வேண்டுமானால் தேவன் தான் அதை வழங்க வேண்டும். ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේගේ අත්වලට හසුවීම භයානක දෙයක්. ஜீவனுள்ள தேவனுடைய கைகளில் விழுகிறது பயங்கரமாயிருக்குமே. මාර්තාර ගේ ඇතුලේ දෙවියන් වහන්සේගේ අතේ ආශිර්වාදයේ වෙනුවට දඬුවමක් ගන්නට ගිය නලංගු වීමක ඇයි ජීවත් වුනේ? இந்த மார்த்தால் அந்த இடத்துல ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள பதிலாக தண்டனை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியதான் கவலைப்பட்டார். මොකද දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. ඒ මාර්තාගේ දුර්වලකම මාර්තා හදාගත්ත ඒ දවසේ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாக. அவள் தன்னுடைய பலவீனத்தை அந்த நாளே திருத்திக் கொண்டாள். උන්වහන්සේට කරන හැමදේම උන්වහන්සේ පිළිගන්නේ නැහැ. அவருக்கு செய்யற யாவத்தையும் அவர் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. ඒ නිසා මා දකිනවා අද බොහෝ තැන්වල ස්වාමියාව භාර්යාව හසුරනවා, භාර්යාව ස්වාමියාව හසුරනවා. ආත්මික භාවයෙන් බිඳෙන්න මේවා තරම් අනුවන ක්‍රියා තමත් නැහැ. මෝඩකම් කියන දේවල් අපි කරනවා. කාටත් ඕවා තිබී ඇති. තිබෙනවා වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් හැමදාම පුරුද්දට මෝඩකම් කරන එකේ අන්තිම භයානක වෙයි. நல்ல பார்க்கும் பொழுது கணவன் மனைவியை தவறான வழியிலேயும் மனைவி கணவனை தவறான வழியில் நடத்துவது உண்டு. ஆனால் இவ்வாறு காரியங்கள் அங்கே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய காரியமாக இருப்பதில்லை. මට එක වෙලාවකට මෙහෙම හිතෙනවා. அப்படியா நேரங்கள் இவ்வாறு நினைவு வரும். සමහරක් අයට මෝඩකම් කරලා නිකන් දුක් විඳින එක නැත්තම් ජොලියක් නෑ වගේ. ஏனால் அப்படி மூடத்தனமான காரியம் செய்யாவிட்டால் அவருக்கு ஒரு சந்தோஷமாக கிடைப்பதில்லை. හරි ජොලියක්. அவருக்கு ஒரு முக மகிழ்ச்சியா මිනිසුත් இருக்கிறது. එක්ක වෛරක්කාරයෝ වෙනවා. சிலரோட பகையை ஏற்படுத்திக் கொள்கிறார்கள். ඒ මොකටද සමහරක් අය පුදුම විදිහට මිනිසුත් එක්ක වෛර වෙන්නේ. ஏனால் அவர்களுக்கு ஒரு அற்புதமான காரியமாக அது இருக்கின்றது. එයා මට වඩා අඟල් දෙකක් උසයි කියලා. ஏனால் அந்த மனக்கவலைக்கு 2 அங்குலம் உயரம் போல. එයා මට වඩා හැමෙන් පොඩ්ඩක් සුදුයි කියලා. ஏன்னா அவர் கொஞ்சம் வெள்ளையா இருக்கிறது போல். තව කෙනෙක් කෙනේ ඒගොල්ලෝ මොනවාද මේ අපිට වඩා පොඩ්ඩක් වැඩිපුර සල්ලි තියනවායි කියලා. எங்களோட கொஞ்சம் பணம் அதிகமா இருக்கின்றது. ආ කෙනෙක් කියන්නේ ඇසුයි කටයි නහයයි නැත්තම් අනේ මේ මිනිස්සු හරිම හොඳ මිනිස්සු. சில வழியில பார்த்தா கண் காது மூக்கு வாயை பார்க்கும்போது அவர் எங்களோட நல்லவர்கள் நினைக்கின்றோம். අංකේ පල්ලිය ඇතුළට එද්දිම හැඩ ප්ලාස්ටර් ගහන්න ඕන. ஏன்னா பாளையத்துக்குள்ள வரும்பொழுதே கண்ணுக்கு பிளாஸ்டர் போட එළියට வேண்டும். යද්දි කටට ප්ලාස්ටර් ගහන්න ඕන. வெளியே போன பிறகு கழட்டி விட வேண்டும். මම දන්නේ මේ කිත්සෙමනේ අපේ ඉන්න ලංකාවේ අනේ මන් දන්නේ නැහැ කවදා දිව හදාගනීද කියලා. ஏனால் இந்த கெட்சமல ஐயோ என்றைக்கு தானோ தெரியாத நாக்கை வாயை திருத்திக் கொள்வார்கள். බයිබලේ වචනයක් තියෙනවා දිවටත් ඒක බැලුවනම් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. அந்த நாவை குறித்து ஒரு வார்த்தை இருக்கு, வசனம் இருக்கிற பார்த்தா நல்லமே நினைக்கின்றேன். කියනවා මෙන්න මෙහෙම කතාවක්. බලන්න ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ සමහරක් අය ඉන්නවා හරියට කතා කරනවා හෘදය ගලවලා නිකන් බයිපාස් සර්ජරියක් කරනවා වගේ. இந்த சிலருடைய வார்த்தையானது இதயத்தை கலட்டி எடுக்கிற போன்று இருக்கும். ඒ අයගෙන් තමයි වැඩිපුර පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. அவ்வாறானவர்களை குறித்து மிக கவனமாக සමහරක් இருக்க ඉන්න வேண்டும். කතා කරන හැම වචන දෙයකටම ඇත්තද කියලා අහනවා. අම්මෝ ඒ තරම් බොරුවක් තවත් නැහැ කිව්වලු. சில பேர் சொல்லும் பொழுது மெய்யாக வாய்ந்து கேட்கணும் அந்த அளவுக்கு ஒரு பொய் சொல்லுவார்கள். එහෙමද ඇත්තද කීකි ඕකමයි අහන්නේ. ஏன்னா அப்படியா உண்மையா என்று தான் கேட்பார்கள். සමහරක් ඉන්න වචන 15කට පාරක් ඇත්ත වශයෙන්ම කියන අමු බොරු ඊට ඉස්සෙල්ලා ඔක්කොම කියලා තියෙනවා. ஏனால் 10 வருஷத்துக்கு ஒரு உண்மை மெய்யாகவே மெய்யா என்று சொல்ற ஆனால் அவர் சொல்வது எல்லாம் பொய்யாகத்தான் இருக்கும். සමහරක් අය ඉන්න උත්තර දෙන්නේ නැහැ ගොළු අතර රකින්න නමුත් හිත ඇතුලේ තියෙන ඔක්කොම බොරුව. ஏனால் நினைப்பது தான் அந்த காரியங்கள் ஆனால் எல்லாமே பொய்யாகவே இருக்கும். 23 හිතෝපදේශ 29 23 මෙන්න මේකත් හරි අපූර්වයි. මේක කියවලා ඊට පස්සේ ඊළඟ එකට යනවා.
இந்த நீதிமொழி 29ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனம் කියවන්නේ. කියවනේ. ස්වාමී 28 23. நீதிமொழியில் 28ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனம் උපදේශ පොතේ 28 වන පරිච්ඡේදයේ 23 වන පදය ඉච්ඡාබස් කියන්නාට වඩා මිනිස්සෙකුට තරවටු කරන්නාට අන්තිමේදී ප්‍රශංසාව ලැබේ. ඔය ඕක ප්‍රතිපත්තියක් තමාරක් අය කෙලින්ම මේ ඇත්ත කියන්න හරි බය. අම්මෝ අපේ නම සෞත්වේ අපිට බණී කියලා. අන්තිමට ප්‍රශංසාව හම්බෙන්නේ ඇත්ත කෙලින් කියු මිනිහට. தன் நாவினால் முகஸ்துதி பேசுகிறவனை பார்க்கிலும் கடிந்து கொள்ளுகிறவன் முடிவில் அங்கீகாரம் பெறுவான் என்றால் சிலர் முன்பதாக புகழ்ந்து பேசுவார்கள் ஆனால் சரியான காரியத்தை காணும் பொழுது தவறாக இருந்தாலும் கடிந்து கொள்வது மிக நல்லதாக இருக்கும். ඉච්ඡාබස් කියනවා කියන්නේ මොනවද? ඕනේකට හා කියනවා, යස් කියනවා, හරි කියනවා. මේක කිසි ගැටලුවක් නැහැ කියන. ඇයි අපි කෙලින්ම තමන්ගේ වරද නම් තමන් වැරදි. ඕක කෙලින් කිව්වනම් අන්තිමට ඒ වෙලාවේ අපි බැනුම් අහගත්තත් අන්තිමට ගියේ ඔය මිනිහා කියපු කතාව ඇත්ත නෙන්නම් කියලා. එහෙම දවසක් එනවා. சில வேளையிலே அவர்கள் புகழ்ந்து கொண்டே இருப்பார்கள், அதை பார்க்கிலும் அவர்கள் கடிந்து கொள்கின்ற காரியம் மிக நல்லதா இருக்கும். ஒரு வேளையிலே அவர் சொன்னது சரி என்று பின் நாட்களை உணரக்கூடியதாக ඒ இருக்கும். නිසා තමන්ගේ ජීවිතේට ඉච්ඡාබස් වලින් ආරක්ෂාව සපයා ගන්න යන්න එපා. තමන්ගේ දිව කෙලින්ම හරි දේ කතා කරන දිවක් වෙන්න ඕන. ஆகவே நாங்கள் புகழ்ச்சியை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாதபடிக்கு சரியான காரியத்தை நாங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். මක්නිසාද දෙවියන් වහන්සේගෙන් ආශිර්වාදය ලැබෙන්නේ එබඳු කතා ක්‍රමයකට. அவ்வாறு பேசும் பொழுதுதான் தேவனுடைய ஆசீர்வாதமானது எங்களுக்கு கிடைக்கின்றதா இருக்கும். ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය තුල අපි බලන්න ඕන අපි කොයි ආකාරයෙන්ද අපේ ජීවිතේ ස්වාමින් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ ප්‍රසන්නව ජීවත් වෙන්න ඕන ආකාර. நாங்கள் தேவாத்திலே பார்க்க வேண்டும், தேவ சமூகத்திலே தேவனுக்கு பிரியமாக எவ்வாறு நாங்கள் வாழ வேண்டும் என்று. ඒ නිසා බොහෝ අය තමාගේ සිතෙන් තමාගේ ජීවිතය පාලනය කරගන්න දන්නේ නැහැ. ஏனென்றால் அநேகருக்கு தங்களோட வாழ்க்கையை கட்டுப்படுத்திக் கொள்ள தெரிவதில்லை. මිනිස්සුන්ට අවශ්‍යයි තමාගේ ජීවිතය පැහැදිලිවම හරි මගක් දේව පාමුලයක් දියන්න ප්‍රවේශමට. ஏனென்றால் கவனமாக தேவனுடைய சமூகத்துக்கு போக அவர்கள் தாங்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். අපි පෙරළමු ස්වාමීන් වහන්සේගේ ලියවිලේ ගීතාවලිය 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ சங்கீதம் 12ஆம் அதிகாரம் මිනිස්සෙන්ට අන්තිමට වෙන්නේ මෙන්න මේ ආකාරය. තමන්ගේ ජීවිතේ එවැනි ආකාරයෙන් මිනිස්සු මුලා කරන මිනිස්සෙක් වෙන්න එපා. යේසුස් වහන්සේව පිළිගත්තාට පස්සේ තමගේ ජීවිතේට. ஏனால் இயேசு ஏற்றுக்கொண்ட பின்பு தங்களோட வாழ்க்கையை வஞ்சிக்கப்பட்டு போகிற விதமாக நடந்து கொள்ள வேண்டாம். රජු දාවිත් කියනවා මෙන්න මේ ආකාරයෙන්. இவ்வாறு தாவீது ராஜா சொல்லுகிறார். 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ස්වාමීනි පීඨව මැනව. නැද්ද? 12:1 12ஆம் அதிகாரம் சங்கீதம் 12ஆம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் ரட்சியும் கர்த்தாவே. මක්නිසාද භක්තිවන්තයෝ පිරියති. பக்தியுள்ளவன் அற்று போகிறான். විශ්වාස අය මිනිස්සෙන් අතරේ නැති වෙති. உண்மையுள்ளவர்கள் மனுபுத்திரர்கள் குறைந்திருக்கின்றார்கள். ඔවුන් සෑම දිනම තමුන්ගේ අසල්වාසියා සමග නිෂ්ඵල දේ කතා කරයි. அவரவர் தங்கள் தோழரோடு பொய் பேசுகிறார்கள். පිරියෙන්නේ කොහොමද ඇදහිලිවන්තෙක්? இந்த தவறான காரியம் எவ்வாறு விசுவாசத்திலே வருகிறது? සමහරක් මිනිස්සු දන්නේ නැහැ හොඳට ඇඳ පැළඳගෙන සභා ජීවිතේ සැරිසරුවාට තනතුරු වල හිටියාට ඔවුන් සෙනග අතරේ පිරීලා. ஏனால் சிலர் நன்றாக உடுத்தியிருப்பார்கள், வசதியாக இருப்பார்கள், ஆனால் ஜனத்தின் மத்தியில் அருவருப்பானவர்களாக காணப்படுவார்கள். යේසු පීඨයි කියද්දි කවුද යේසු පීඨයි නොකියන්නේ? ஏனால் இயேசு பீடா என்று சொன்னால் யார் சொல்லாமல் இருப்பார்கள்? අපේ කට්ටියට හේතුවක් ඇතු හෝ නැතු ඕන එකට කිය දැක්කොත් එහෙම. ஏனால் எதை சொன்னாலும் அதுக்கு பதில் சொல்வார்கள். දැක්කාම යේසු පීඨයි කියන නිසා යා හිනාවක් දැම්මයි කියලා යා ප්‍රසන්නයි කියලා කියන්න බෑනේ අපිත් එක්ක. ஏனால் கண்டவுடனே கர்த்தர் சோத்திரன்னு சொல்வதனாலோ சிரிப்பதனாலோ அவர் சரியானவர்னு சொல்ல முடியாது. අපි කියනවා මාත් එක්ක නම් හොඳට hina වෙලා කතා කළා. ஐயோ அவர் என்னோட அன்றாக சிரித்து பேசுவாரேன்னு சொல்லுவோம். hina වෙලා කතා කිරීම මිනිස්සෙක් තමාව පිරිහීමකට ලක් කළාද කියලා නිගමනයකට එන්න බෑ. சிரித்து பேசுவதன் மூலமாக அவன் சரியானவன் என்று நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடிவதில்லை. මම විශ්වාස කරනවා සභා ජීවිතේ විවෘතව
එකිනෙක කෙනාට බියකින් තොරව තමන්ගේ වරද කෙලින් කතා කරනවා නම් සභාවක තියෙන ප්‍රශ්න 85%ක්ම නිම වෙනවා. ஏனால் ஒவ்வொருவரும் அங்கங்கே புறம் பேசாதபடிக்கு அவர் உண்மையாக முகத்தை கடிந்து கொள்வார்கள் சபையிலே 185% பிரச்சனைகள் குறைந்து விடும். බයිබලෙම පවසා තිබෙනවා කෙනෙක් වරදක් කළොත් ඒක නට පෞද්ගලිකව කියන්න කියලා. මේක කියන්න තරම් නිර්භීතකම සභාවේ නැති වී තිබෙනවා. ஏனால் ஒரு தவறு காணப்பட்டால் அவரை தனிமையாக அழைத்து சொல்ல முடியாது சொல்லப்படுகிறது. ஆனால் அவ்வாறு சொல்லத்தக்கதா தைரியம் அவர்கள் இருப்பதில்லை. මේ අතර කියන ඊළඟට විශ්වාසවන්තකම අය මිනිස්සෙන් අතරේ නැති වෙති. ஏனால் உண்மையுள்ளவர்கள் மனுபுத்திரர்கள் குறைந்திருக்கிறார்கள். මම කියන්නේ ලුසිෆර්ව ස්වර්ගයෙන් පොළවට විසික් වෙන්නෙත් මෙවැනිම ක්‍රියාවන් නිසා. இவ்வாறான செயல்னாலே தான் இந்த லூசிபர் பரலோகத்திலிருந்து பூமிக்கு தள்ளப்படுகிறார். සමහරක් අයව සභා ජීවිතෙන් පිරීලා එළියට විසි වෙන්නෙත් මෙවැනි ගතිගුණ නිසා. இவ்வாறு பிழையான காரிய நிமித்தமாகவே சபையை வெளியே தள்ளப்படுகிறார்கள். මාර්තා ගේ ඇතුලේ අන්තම් බැනුම් අහගෙන කීකරු වෙලා හැදුනා. இந்த மார்த்தாள் வீட்டுக்குள்ளே அவள் கடிந்து கொள்ளப்பட்டு திருத்திக் கொண்டாள். සමහරක් අයගේ මුඛය තමාට පාලනය නැතිකමෙන් තමා පිරීමකට ලක් වෙලා නාස්ති වී යනවා. என்றால் அவர்கள் கட்டுப்படுத்த முடியாத நாளே அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையை கெடுத்துக் கொள்கிறார்கள். දෙවෙනි පදේ බලන්න. இரண்டாம் வசனத்தை பாருங்கள். ඔවුන් සෑම දෙන තමුන්ගේ අසල්වාසියා සමග නිෂ්ඵල දේ කතා කරයි. அவரவர் தங்கள் தோழரோடு பொய் பேசுகிறார்கள். අවශ්‍ය දේ පමණක් ජීවිතේ කතා කිරීම දේව අභිමුඛයේ රැඳීමට ප්‍රධාන හේතුව. தேவையான காரியத்தை மாத்திரம் பேசும்போது நாங்கள் தேவ சமுத்திரங்களை எங்களை காத்துக் கொள்கிறோம். අපි යන්නේ මිනිස්සුෙකුට යාඥා කරන්න නම්. நாங்கள் ஒரு மனிதனை ஜெபிப்பதற்காக போகிறோம். ඒකදර මිනිස්සුන් ලැබෙන පඩි අපිට වැඩන්නේ නෑනේ. ஏனால் அந்த மனிதனுக்கு கிடைக்கிற சம்பளம் ஊதியம் எவ்வளவு යාගේ தேவையில்லை. 100ට කොච්චර වත්කමක් තිබුණද ඒවා අපිට වැඩක් නෑ. அவர்களுக்கு எவ்வளவு இருந்த போதினா அது எங்களுக்கு அவசியம் இல்லை. සමහරක් අය අන් මිනිසුන්ගේ ජීවිත ගැන දන්න තොරතුරු සහ කාරණා මගේ අම්මේ තමන්ගේ ජීවිතය ගැනවත් ඒ මිනිස්සු දන්නේ නෑ. ஏனால் தங்களை பற்றி கூட தெரியாத அந்த அளவுக்கு மற்றவர்களை பற்றி விசாரிப்பார்கள். මං හිතන්නේ ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවේ දන්නේ නැති විස්තර අපේ අය දන්නවනේ මිනිස්සු ගැන. ஏனால் அந்த வருமான வரிகளாக கூட தெரியாத காரியங்கள் எங்களுடையவர்களுக்கு தெரியும். සමහරක් වෙලාවට ඒ මිනිස්සයා දන්නෙත් නෑ ඒ මිනිස්සරනේ ඇත්ත සුද්ධ ලාභේ. ஏனால் அவ்வாறு இருக்குமோ தெரியாதவர்களுக்குள்ள அந்த லாபம் අපේ කට්ටිය ගණන් හදලා ඉවරයි පොල් ගෙඩි 20ක් එක 20 මෙච්චරක් කරා ඒ මිනිස්සත් අන්තිමට ඒ ලාභේ දන්නේ. අනුන්ගේ දේවල් අපි කතා කරමු. ஏனால் ஒரு இடத்துக்கு போனா 25 எவ்வளவு வரும் வருமானம் என்று அதெல்லாம் நிர்மாணித்து விடுவார்கள். අපිට යුතු නැති දේවල් මේ වලින් තමයි වැටෙන්නේ. அது எங்களுக்கு தேவையற்றான காரியங்கள். දේව අභිමුඛයේදී අපිට මොකටද මේ දේවල්? தேவ சமூகத்திலே நாங்கள் இருக்கும் பொழுது எங்களுக்கு இவையெல்லாம் මේක எதற்காக? යක්ෂයා මනුෂ්‍යයාගේ ජීවිතය තාම පාලනය කරන බවට ලකුණු. ஏனால் பிசாசனும் மனிதர்களை வஞ்சிக்கிற அதை கட்டுப்படுத்தினான ඒ காரியங்கள் இது. මනුෂ්‍යෝ කියන්න පුළුවන් අම්මෝ අපි නම් ගැලවීම දැන් අවුරුදු 25කට වැඩි කියලා. ඒ උනාට වැඩක් නැහැනේ. ஏனால் ஒரு சிலர் ஐயோ நாங்கள் 25 வருடம் ரட்சிக்கப்பட்ட ஆனால் வாழ்க்கையில் ஒன்றும் இல்லை. ළඟදී ඇත්තම ප්‍රවෘත්තියක් කියවම දැන් මම මේක මේ කියන්න යන්නේ. நான் அண்மையிலே ஒரு உண்மையான ஒரு செய்தியை சொல்கிறேன். මේක බොරුවක් නෙමෙයි මේක සත්‍යයක්. இது உண்மை பொய் அல்ல. සමහරක් අය තමන්ගේ ජීවිතේ හරියට වෙස් බැඳගත්තු ක්‍රිස්තියානි ජීවිත ගෙවනවා. දේව අභිමුඛයේ සභාවේ නම කියනවා, පාලකවරයාගේ නම කියනවා, නිකායේ නම කියනවා, ඇඳුනුම්කම් කියනවා. නමුත් මේක මායාවේ මොකද්ද කියන්නේ? මේකප් එකක්. මේ මොනවාද පිටත ආලේපනයක්. ஒரு சிலர்களை பார்க்கும் பொழுது சபை கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையா வாழ்கிற முகமூடியாய் போட்டுக்கொண்டு අරාබි සමහරවිට sorry. சபையில் உள்ள போதர்கள் ஊழியங்கள் அத்தனை பேருடைய விவரங்களையும் கூறுவார்கள். ஆனால் வாழ்க்கையோ வேறுபட்டதாகவே මේ காணப்படும். මෑතකදී අරාබි යුවලක් විවාහපත් වෙලා. ஏனால் ஒரு அராபிய குடும்பத்தினர் தம்பதியரை சந்தித்தேன். මාස 6කට පස්සේ විවාහය කැඩිලා. ஏனால் 6 மாதத்துக்கு பின் அந்த விவாகமானது முறிந்து விட்டது. මේ පුද්ගලයා මේ තමන්ගේ භාර්යාව දික්කසාද කරලා තියන්නේ මුහුද තීරේ මුහුදු වැරළදී එතනදී මොහොන්ගේ නීති වලට අනුකූලව. ஏனால் அவருடைய சட்டத்திட்டப்படி கடற்கரையில் வைத்து அந்த முதல் மனைவியை விவாகரத்து செய்து මේක விட்டார். සත්‍ය සිදුවීමක්. இது உண்மையான ඇයි கதை. හේතුව? காரணம் என்ன? මෙම තැනැත්ති විවාහ වීමට කලින් සිටම ඇය සිටිය ආකාරය නෙමෙයි මේ දෙදෙනා මුහුදේ නාන්න ගියට පස්සේ දැකලා තියෙන්නේ. ஏனால் அவள் முன்பிருந்த வாழ்க்கை போன்ற அல்ல அவர்கள் கடலில் குளிக்க சென்ற பின்பு. මුහුදේ නාලා මේ තැනැත්ති ගොඩ එනවලු ස්වාමියා ළඟට. ஏனால் அவள் குளித்து விட்டு தன்னுடைய கணவனிடத்தில் ස්වාමියා අහනවා කවුද කියලා. அவர் கேட்டாரா நீர் யார் என்று. යා කියනවා මම මගේ භාර්යාව කියලා. அவனோட மனைவி என்று கூறினார். මේ මිනිහා විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. அவர் நம்பவில்லையாம். මාස 6ක් මූණ පින්තාරු වලින් ආරක්ෂා කරන් ඉඳලා අන්තිමේදී විකෘති රූපයක් දැකලා මේ මිනිහා දික්කසාද කළා. මේක ඇත්ත සිදුවීමක්. ஏனால் அவள் அவ்வளவு அதிகமா தன்னோட முகத்தை அலங்கரித்திருந்தபடினால் கணவனுக்கு அடையாளம் காணப்படவில்லை. கடல் தண்ணீரை குளித்து வந்த பிறகு அதெல்லாம் கழுவி போட்டு போனவர் தன்னை மனைவியை தனக்கே அடையாளம் காண முடியவில்லை. உடனே விவாகரத்து. නිකම් මේ රංගපාපු ජීවිතයක් ඕනේ මම කෙලින් කියනවනේ ඒ ස්වභාවය දකින්නවනේ hina වෙන නම් අවංකව hina වුණා නැත්නම් නිකන් හිටියා. එච්චරයි. ஏனென்றால் நாங்கள் மாய்மாலமான காரியங்கள் செய்யக்கூட உண்மையாகவே எங்களுடைய தோட்டத்தோடு நாங்கள் இருக்க ගොඩක් வேண்டும். අය හිතනවා තමන්ගේ ජීවිතේ තමා ප්‍රතිපත්ති හදාගෙන තියෙන හිතුවක්කාරව කියලා.
කියලා නෑ. මම නිතර උත්සාහ දරනවා මගේ ජීවිතේ ප්‍රතිපත්ති මේකෙන් අරගෙන ඒ විදියට හැඩගැහෙන්න. நான் இந்த வாழ்க்கையிலே குறிக்கோள் என்றால் வேதவாத்தை எடுத்துக்கொண்டு அதன்படி அதை கேட்டோம்னா நான் வாழ வேண்டும் என்று தீர்மானித்திருக்கிறேன். ඔවුන් සැමදෙන තමුන්ගේ අසල්වාසියා සමග නිෂ්ඵල දේ කතා කරයි. அவரவர் தங்கள் தோழரோடு பொய் பேசுகிறார்கள். ඔව් චාටු සහිතව මුඛයෙන් දෙසිතින් කතා කරයි. இச்சக உதடுகளால் அவள் இருமனதாய் பேசுகிறார்கள். දෙසිතකින් කොහොම කතා කරන්නද අම්මෝ කතා කරලා ඇවිල්ලා ඉන්න පුළුවන්ද මේ එහෙම ඇවිල්ලා ඉන්නවනේ කිසිම හැලහොල්මනක් නැතුව යේසු පීඨයි කියයි ආමෙන් කියයි ඔක්කොම කියනවනේ මේ සිද්දකෙන් කතා කරලා. இந்த இருமனதோடு பேசிவிட்டு எல்லாம் செய்து கொண்டு வந்து இயேசு பீடை சொல்லுகிறார்கள் ஆமீன் சொல்லுகிறார்கள் எல்லாம் எப்படித்தான் சொல்லுகிறார்களோ தெரியவில்லை. දේව අභිමුඛයේ එවැනි හැසිරීම් වලට රැඳෙන්න බෑ. වුන් වැටෙනවා. ඒකද ගොඩදෙනෙක්ගේ ජීවිත දුකේ අවුරුදු ගානේ මේ ඇදහිලිවන්තකම කියන්න එපා. තමන්ගේ ක්‍රිස්තියානි චරිතෙන් කියන්න තමන් ක්‍රිස්තියානි කාර්යයක්. ஏனால் இப்படிப்பட்டவர்கள் நிலைத்திருக்க முடியாத விழுந்து விடுவார்கள். ஆனால் ரட்சிக்கப்பட்ட வருடக்கணக்கு சொல்ல போனா உங்களோட வாழ்க்கையிலே வாழ்ந்து காட்டுங்கள். අන්තිම ටික අපි දිවෙන් ජය ගන්නෙමු. நாங்கள் இச்சம் பேசுகிற எல்லா உதடுகளையும் අපේ තොල් අපේම. எங்களோட உதடுகள் எங்களுடையது. අපේ ස්වාමියා කවුදයි කියන්නව? கத்தர் யார் கத்தர் என்று சொல்வார்கள்? චාටු සහිත මුඛයේ මහත් කාරණා කියන දිවද? அவர் யார்? எங்களுடையது யார்? எங்களுடைய ஆண்டவன் யார் என்று சொல்லுவார்கள். ස්වාමින් වහන්සේ කපා හරින එහෙම දිනවනේ. ස්වාමින් වහන්සේ කපා හරිනසේ. ஏனால் தேவன் அவர்களை அறுத்து விடுவார். ඔය භාෂාවෙන් කියන එක හරි වැදගත්. ස්වාමින් වහන්සේ කපා හරිනසේක. ஏனால் தேவன் அவர்களை அறுத்து போடுவார். ඒ දිව කපා හරිනයි කියන්නේ මොනවද? ஏனால் நாவை கத்தர் அறுத்து போடுவார் என்று ඊට පස්සේ දේව පාමුල සභාවේ ඉන්නවා කට අර ගන්න බෑ ගොළු වෙලා මොකද කියු පරණේවා ඔක්කොම ටික මාට්ටු වෙලා. ஏனால் பெருமை பேசுகிற நாவை கத்தர் அறுத்து போடுகிறார். ஏனால் பொய் பேசும் பொழுது தேவன் அவ்வாறு செய்து விடுகிறார். කියපු බොරු හොයන්නත් බෑ අත් හොයන්නත් බෑ. ஏனால் உண்மையின் தேட இயலாது பொய்யவும் தேட இயலாது. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? அதன் பின்பு என்னவாகும்? ඊට පස්සේ වෙන භයානක දේ තමයි මිනිසුත් එක්ක ඇසුර නවත්තලා ඉවරලා දේව අභිමුඛයෙන් එන්න එන්න ලෝකයේ ඇසුරට යනවා. ஏனால் அந்த அவ்வாறு நடந்தவர்கள் தேவசமத்தில் இருக்கும்போது மனிதரோடு போல நடந்து ඊට கொள்வார்கள். පස්සේ තමගේ සම්බන්ධතාවයේ සභාවත් එක්ක නෙමෙයි ලෝකෙත් එක්ක. அதன் பின் தொடர்புகள் சபையோடு அல்ல உலகத்தோடு. ඇයි? காரணம் என்ன? දේව පාමුල හැසිරෙන්න දන්නේ නැති නිසා. ஏனால் தேவசமத்தில் நடந்து கொள்ள தெரிவதில்லை. මාර්තා පළවෙනි දාසම වැරදි හදාගත්තු නිසා දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසාව. மார்த்தாள் முதல் நாளிலே தன்னுடைய தவறை திருத்தி கொண்டபடினால் அவள் தப்பிவிட்டாள். අපිත් අවුරුදු 25ක් 30ක් 40ක් 50ක් කරි ගිහිල්ලා ඉවරලා හදාගත්තා නම් දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසාව. நாங்கள் 30 40 50 வருடத்திலேயாவது திருத்தி கொண்டால் நல்லதாக இருக்கும். දිව ගින්නක් ஏனால் நாவு அக்கினி. ඒක අපේ අවයවයන් අතරේ කුඩා නමුදු ඒක සකල ලෝකෙට ගිනි අවුලවන්න පුළුවන් එකක්. ஏனால் அந்த நாவு சிறு உறுப்பா இருந்த போதிலும் கூட அநேக காடுகளை அது நெருப்பு வைத்து விடும். කියලා කල්පනා කරන්න එපා කියන්න කලින් කල්පනා කරන්න. சொன்ன பின்பு சிந்திக்க வேண்டாம், சொல்வதற்கு முன்பு சிந்தியுங்கள். බොහෝ අය කැමති නිතර නිතර කියවනවා නම් අහන් ඉන්න මිනිහෙකුට හරි අකමැති. ஏனால் அநேகர் சொல்வதற்கு விருப்பம், ஆனால் கேட்பவர்களுக்கு அது விருப்பம் இல்லை. අහන් ඉඳලා අන්තිමට හරි උත්තරේ දුන්නොත් ඒක දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසාවක්. ஏனால் கேட்டுவிட்டு சரியான பதிலை சொன்னால் அதுக்காக கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். අන් අයගේ දේවල් නොසොයා තමන්ගේ පාමුල තමන්ගේ ජීවිතයේ දේව පාමුල සිරින්න හැකිතාක් 100% උත්සාහ දරන්න. மற்றவருடைய காரியங்களை தேடாதபடிக்கு தங்களோட வாழ்க்கையில் உள்ள காரியங்களை தேடி 100க்கு 100 சரியான இடத்துக்கு நாங்கள் வந்து අපි விடுவோம். දැන් දැනගසමු ඒක තමයි අපේ සේවා ජීවිතයේ තියෙන ලොකුම අඩිතාලම. அதுதான் எங்களுடைய ஊழிய வாழ்க்கைக்கு தான் தெரியான அத்திபாரமாக இருக்கின்றது. ලබන අඟහරුවාද උදේ 9 ඉඳලා 12ට විශේෂ නමස්කාරයක් මේ මස්ථානේ නමස්කාර කඳවුරෙන් පස්සේ ඒ වගේම ලබන බදාද අපි 4 ඉඳලා 6ට බදාද දේව මෙහි කොටස කරන්න යනවා මේ මස්ථානේ එන්න. නොවැම්බර් මාසේ ස්වාමින් වහන්සේ අපිව බොහෝ දේට සකසන මාසයක් වේ. செவ்வாய்க்கிழமை 8 மணியிலிருந்து பகல் வரைக்கும் இருக்கின்றது. புதன்கிழமை பின்னர் 4 மணிக்கு இதே காரியங்கள் இருக்கின்றது. வந்து பங்கு பெற்று ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். නොවැම්බර් 14 වෙනිදා උදෑසන අපි 8ට පටන් ගන්නවා සම්මේලනේ. සවස 5 වෙනි තෙක් යනවා. ඒ දවසේ අර මුලින් කිව්ව සියලු දේවගතිවරු ආරායිත දේවගතිවරු පැමිණෙනවා. ඇදහිලිවන්තයා දේව සේවය කරන්නේ කෙසේද? එයා දේව සේවයට අවතීර්ණ වෙන්න ඕනේ කොහොමද? මේක නිකන් මේ බයිබලයේ අතේ අරන් බයිබල් පදයක් දෙකක් කියලා නෝට් එකක් දෙකක් ගහගෙන කරන්න පුළුවන් වැඩක් නෙවෙයි. මේක මගේ ජීවිතයට කාවැදිලා මගේ මාංශ පේශීන් ශෛල ඔක්කොම මේ බවට පත් වෙච්ච දවසට තමයි අපි සම්පූර්ණත්වයට නිතකන් අපි දඟලනවා තාම. ඇත්ත කතාව ඒකයි. ஏனால் 14ஆம் தேதி ஒரு விசுவாசி எவ்வாறு ஒரு ஊழியக்காரராக மாறுவது என்பதை குறித்து இருக்கின்றது. ஆகவே இந்த சொல்லப்படான ஊழியக்காரலாம் வருகின்றார்கள். அதை எடுத்துக்கொண்டு எங்களோட வாழ்க்கையை தேவனுக்கு ஏற்றவனமாக அமைத்துக் கொண்டு ஊழியத்தை செய்வோம். සිටිමු දෙවියන් වහන්සේට. நாங்கள் கர்த்தருக்கு ஜெபம் பண்ணுவோம். ස්වර්ගයේ දෙවියන් වහන්සේ பரலோகத்தின் ஆண்டவரே, මේ වචනේ පණිවිඩය කරන කොටගෙන இந்த வார்த்தை கூடாக ලුසිෆර් දේව අභිමුඛයෙන් ස්වර්ගයෙන් විදුලියමෙන් පොළවට වැටුණා වගේ මිනිසයා
දේව පාමුලෙන් විසික්වී නොයන පිණිස சாத்தானானும் பரலோகத்திலிருந்து மின்னலை போல பூமிக்கு தள்ளப்பட்டது போல விசுவாசிகள் ஆண்டவரை சிதறி போகின்றார்கள். මනුෂ්‍යයා අතරේ තිබෙන විශ්වාසවන්ත සම්බන්ධතාවය කැඩෙන්නේ නැති වෙන පිණිස ஆண்டவரே மனிதனுடைய இருக்கிற உண்மைகள் உடைந்து போகின்ற நேரத்திலே දේව පාමුල මනුෂ්‍යයන්ට රැඳෙන්න බැරි වෙන හේතුවක් ඔබ වහන්සේද කිව්ව නිසා ස්තුතිවන්ත වෙනවා. தேவ சமூகத்திலே தரித்திருக்க முடியாதபடி ஜனங்கள் இருக்கிற பிரச்சனை என்பதை நீ காண்பித்தனக்காக நன்றி. දැන් අපිට මේ වචනේ පණිවිඩය ආශිර්වාදයක් කළ මැනව. ஆண்டவரே இந்த வார்த்தை எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக மாற்றி தாரும். අපට ස්වාමිනී ඔබගේ පාමුල නිතර රැඳෙන්න උවමනා කරන ශක්තිය දුන මැනව. உம்முடைய சமூகத்தில் எப்பொழுதும் நிலைத்திருக்கத்தக்கதான பலத்தை எங்களுக்கு தாரும். අපිට ජීවිතය වෙනස් කර ගැනීමට අවශ්‍ය කරන සාධකය වන ඔබ වහන්සේගේ බල සම්පන්න වචනේ මඟ පෙන්වීම දුන මැනව. எங்களோட வாழ்க்கையை மாற்றிக் கொள்ளத்தக்கதாக உம்முடைய வார்த்தை வல்லமையுள்ள வார்த்தை மூலமாக எங்களுக்கு வழி நடத்துவீராக. ඔබ සභාව එක අරමුණකට සියලු දෙනාම කැඳවා වේගෙන් ඉදිරියට ගෙන ගිය මැනව. ஆண்டவரே இந்த சபை நீர் உம்மை வைத்திருக்கிற குறிக்கோள் கூட கொண்டு வேகமாக பயணிக்க உதவி செய்யும். මතු දිනවල ඔබ කරන්ට යන දේ ගැන අපි බලා සිටිනවා. அடுத்த நாட்களில் நீர் செய்ய போன்ற காரியங்களை நான் ඔබගේ எதிர்பார்த்திருக்கின்றோம். හස්තයේ තිබෙන අලංකාරයේ මිස භයංකාරය දකින්න කැමති නෑ ස්වාමිනී. ஆண்டவர் உம்முடைய கரத்தில் அலங்காரத்தை பார்க்க விரும்பும் பயங்கரத்தை அல்ல. ඔබම උත්තර දුන මැනව. நீர் பதில் தாரும். යේසුස් වහන්සේගේම නාමයෙන්. இயேசுவின் நாமத்தினாலே ආමේන්. ஆமென்.